છે. તો શું થયું? બર્ગર અને કેક ગટ્ટુ બનાવે વગર બ્રેક. ફૂડ એક્સપ્રેસ. ઓર્ડર હોય રાઈટ, કોઈન્સ મળશે ડે અને નાઇટ. લિંક છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. જલ્દીથી પુન્ટુન કિડ્સ ગેમ ડાઉનલોડ કરો અને ફન શરૂ કરો. સર, આપણે ક્યારે બીચ પહોંચીશું? ગટ્ટુ, મને ખબર છે તમે બધા એક્સાઇટેડ છો. થોડી વેઇટ કરો, હમણાં પહોંચી જઈશું. હા, વેઇટ કર્યા પછી બીચ જોવાની મજા જ જુદી છે. બીચ એવી જગ્યા છે જ્યાં જમીન અને પાણી મળી જાય છે. હવાઓ ગીતો ગાય છે અને સૂરજ એ તો પાણીમાં ડૂબી જાય છે. અને બીચ ઉપર આપણે ઘણું બધું કરી શકીએ છીએ. પાણીમાં ઊભા રહી શકીએ, સેન્ડ કેસલ બનાવી શકીએ છીએ, સી શેલ્સનું નેકલેસ પણ બનાવી શકીએ છીએ. વાવ! હા, તો મારી પાસે પણ એક મસ્ત આઈડિયા છે જેનાથી આપણે બીચ ઉપર મજા કરી શકીએ છીએ. ગુડ્ડીની વાત સાંભળીને બધા બાળકો એક્સાઇટેડ થઈ જાય છે. ઓ, બતાય ને ગુડ્ડી, શું આઈડિયા આવ્યો છે તને? હા ગુડ્ડી, જલ્દી બતાય ને. આપણે બધાય કામ કરીશું. સૌથી પહેલા આપણે બે મોટા સેન્ડ કેસલ બનાવીશું અને પછી શેલ્સનું નેકલેસ બનાવીને ચિંકીને પહેરાવીશું જેથી તે રાણી બની જશે. ત્યાર પછી બીજો એક નેકલેસ બનાવીશું અને તે ગટ્ટુને પહેરાવી દઈશું અને તે બની જશે બીજા સેન્ડ કેસલનો રાજા. પછી શું કરીશું ગુડ્ડી? રાજા રાણી બન્યા પછી? ગુડ્ડી કંઈક વિચારમાં પડી જાય છે. ત્યાં જ હરી બોલે છે, પછી આપણે બંને રાજા રાણીમાં એક બેટલ કરાવીશું અને જોઈશું કે સૌથી પાવરફુલ કોણ છે. વાહ હરી, શું આઈડિયા છે. આ વાત કરીને બધા બાળકો એકબીજા સામે જોઈને હસે છે. ચલો બાળકો, આપણે પહોંચી ગયા. યે! યે! આખી દુનિયાનો કચરો આ બીચ ઉપર આવી ગયો છું. તેને તો સાફ કરવો પડશે. આવા કચરામાં આપણે આપણો માટીનો મહેલ કેવી રીતે બનાવીશું અને કેવી રીતે રમીશું રાજા રાણીની ગેમ? થોડું ગંદુ તો છે, પણ આપણે કચરાથી દૂર રહીને મજા કરીશું. તું ચિંતા ના કરીશ ગટ્ટુ. બાળકો, બહુ દૂર ન જતા અને જો પાણીમાં જવું હોય તો મારી સાથે આવજો. હા સર. છી! ઓહો, છી છી છી! છી છી છી. ઓશિયન ડે ઓશિયન વગર કેવી રીતે સેલિબ્રેટ કરીએ? પણ આ તો સી છે. સી જ ઓશિયન બને છે. આ સી ઓછો અને કચરાનો ઢગલો વધારે છે. એક તો આપણે અહીંયા રમી શકીએ છીએ, નહીં તો આપણે આને સાફ કરી શકીએ છીએ. અરે યાર, મારે તો બીચ પર રમવું છે. હમણાં ઘરે જઈશ તો મમ્મી કહેશે, બંટી તારો રૂમ સાફ કર. સાફ તો કરવા જ પડશે. મૂવીઝમાં આવા જ ગંદા પાણીને લીધે એનિમલ્સ ડેન્જર બની જાય છે. પેલું રહ્યું ડેન્જર એનિમલ. એ જ ડેન્જર એનિમલ છે. ડેન્જર એનિમલ! મૂવીઝમાં ડેન્જર એનિમલ બીજું શું કરે છે? તે માણસને પોતાની સાથે લઈ જાય છે. હવે ડેન્જર એનિમલને ઘરમાં મળીશું મિત્રો, જ્યાં ખાલી કચરો હશે. આપણે પણ ત્યાં ફસાયેલા હોઈશું. કચરાનો ઢગલો. તે આપણા માટે તેને ખતરામાં નાખી રહ્યો છે. રોકાઈ જા. અરે, આ તો કાચબો છે. તે આપણી ઉપર હુમલો નહોતો કરતો. તેને તો આપણી મદદની જરૂર હતી. હા, આ કેટલું ક્યુટ છે. આ બિચારો આ બીચના કચરામાં ફસાઈ ગયો હશે. તેનો મતલબ કે બીજા પ્રાણીઓ પણ આવી રીતે ફસાઈ જતા હશે ને? આ તો કેટલી ખોટી વાત છે. આપણે આપણા મજા માટે બીચ ઉપર કચરો ના ફેલાવવો જોઈએ. વિચારો, જો આપણે આપણા ઘરમાં કચરો ફેલાવીએ તો મમ્મી આપણને કેટલું બોલે છે. અને એમ પણ આ બીચ અને પૃથ્વી પણ આ એનિમલ્સનું ઘર જ છે ને.
મિત્રો, આપણે ઝઘડો બંધ કરવો પડશે અને આ બીજને સાફ કરવો પડશે. આ આપણો કચરો છે અને તેના કારણે આ પ્રાણીઓને તકલીફ પડી રહી છે. તે ખૂબ જ ખોટું છે. હવે આ એવો જ દેખાય છે જેવો હરીએ બતાવ્યું હતું, પણ આપણે ચિંકીએ કહ્યું તેમ ના કરી શક્યા. તો ઓશિયન ડે પર કરી લેજો. આપણે પાછા આવી રહ્યા છીએ. গট্টু দেখ না কত অর্ডারস আছে. তো কি হলো, বার্গার হয়ে গেল কেক, গাট্টু বানায় বিনা ব্রেক। ফুড এক্সপ্রেস অর্ডারস হলে রাইট, কয়েন্স পাবে ডে আর নাইট। লিংক আছে ডেসক্রিপশনে. তাড়াতাড়ি গিয়ে পন্টুন কিডস গেম ডাউনলোড করো আর এনজয় করো. গট্টু চিঙ্কি যায় মল। সানডের দিন ছিল, তো গট্টু চিঙ্কির সাথে সাথে বাবারও অফিসের ছুটি ছিল। গট্টু চিঙ্কি ঘরে বোর হচ্ছিল, তো ওরা এসে বাবাকে বলে, বাবা কোথাও ঘুরতে নিয়ে চলো না, আমি আর চিঙ্কি বোর হচ্ছি। আর আজ তো সানডে, তোমার তো ছুটিও আছে। হ্যাঁ বাবা, আমরা দুজনেই হোমওয়ার্ক শেষ করে ফেলেছি, কিন্তু সবে 11টা বাজে। সারাদিন আমরা কি করব? প্লিজ কোথাও নিয়ে চলো না। ওহো, ঠিক আছে বাচ্চারা, তো এক কাজ করি, আমরা মলটা ঘুরে আসা হোক। শুনলাম নাকি সেইখানে খুব ভালো ডেকোরেশন হয়েছে, আমরা সেইখানে খুব ফটোজও ক্লিক করব। বাহ বাবা, এটা তো বেশ দারুণ আইডিয়া। হরি বলছিল যে মলে নাকি দারুণ ডেকোরেশন হয়েছে, চলো না বাবা। আমি তাড়াতাড়ি মাকে বলে আসি যে মা লাঞ্চ না বানাক, আজকে আমরা সবাই মল যাব। গট্টু তখন দৌড়ে কিচেনে মায়ের কাছে যায় আর ওকে বলে, মা মা, আজকে তুমি লাঞ্চ বানিও না, বাবা সবাইকে মলে নিয়ে যাচ্ছে, আর উনি বলছেন আমরা সবাই ওইখানেই লাঞ্চ করব। ও আচ্ছা, এটা তো বেশ দারুণ কথা। ভালোই হবে, তাহলে আমারও সানডে সেলিব্রেশন হয়ে যাবে, কিচেন থেকে ছুটি। তো চ, তাড়াতাড়ি সবাই রেডি হয়ে যা। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই রেডি হয়ে যায় আর মল যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। মলে পৌঁছে সবার প্রথমে মা বাবা গট্টু চিঙ্কিকে নিয়ে ফুড কোর্টে যায়। তো বলো গট্টু চিঙ্কি, তোমরা লাঞ্চে কি খাবে? বাবা আমি তো নিজের ফেভারিট চিজ বার্গার নেব। আমিও বাবা চিজ বার্গারই খাবো। সবাই যদি নিজের ফেভারিট খাবার খায়, তাহলে আমিও নিজের ফেভারিট আইস টি খাবো। ঠিক আছে, আমি তাহলে সবার ফেভারিট স্ন্যাক্স নিয়ে নিই। এক কাজ করো, তোমরা কোনো একটা ভালো সিটে বসে পড়ো, আমি এক্ষুনি আসছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবা সবার জন্য বার্গার আর আইস টি নিয়ে আসে। তারপর সবাই একসাথে বসে খায়। ওয়াও, কত টেস্টি ছিল সব। থ্যাংক ইউ বাবা, থ্যাংক ইউ মা, আমাদের এইখানে আনার জন্যে। হ্যাঁ মা বাবা, থ্যাংক ইউ। বাবা চলো আমরা ডেকোরেশনে ওইখানে গিয়ে ফটো তুলি, আমি সব ফ্রেন্ডসদেরকে ফটো দেখাবো। হ্যাঁ বাবা, আমারও ছবি তোলো না। মলের ডেকোরেশন তো সত্যি দারুণ হয়েছে, ওখানে আমাদের ছবি দারুণ আসবে। ঠিক আছে, তাহলে চলো আমরা গিয়ে সবাই ফটো তুলে নিই। তারপর বাবা গট্টু চিঙ্কি আর মায়ের সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে দেয়। গট্টু চিঙ্কি তো আলাদা আলাদা পোজে পিকচার ক্লিক করায় আর খুব হাসে। তো বাচ্চারা, ফটো তোলা তো হয়ে গেল, এখন বলো এখন কি করবে? আজ তো তোমাদের দুজনের সব কথাই শোনা হবে, কারণ তোমরা দুজনে এত তাড়াতাড়ি নিজেদের হোমওয়ার্ক শেষ করে নিয়েছো। ওয়াও, সত্যি বাবা, ওয়াও, সত্যি আজকের দিনটা বেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তো বলো আর কি করার আছে? কিছু খাবার আছে কিংবা খেলার আছে? বাবা গেমিং জোনে যাওয়া হোক, সেখানে অনেক টয়েস পাওয়া যায়, আর ওখানে টয় ট্রেনও আছে। গতবার যখন আমরা মল এসেছিলাম আমরা ট্রেনে বসতে পারিনি, কারণ আমাদের বাড়ি যেতে দেরি হচ্ছিল। হ্যাঁ বাবা, আমিও এইবার সেই ট্রেনে বসতে চাই, প্লিজ বাবা প্লিজ। ঠিক আছে বাচ্চারা, চলো গেম সেকশনেই যাওয়া হোক, আর তোমরা দুজন টয় ট্রেনেও বসো। বাবা গট্টু চিঙ্কিকে গেম সেকশনে নিয়ে যায়।
যেখানে সেই টয় ট্রেন রাখা ছিল। গট্টু চিংকি একসাথে টয় ট্রেনে বসে আর গান গাইতে লাগে। ছুক 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 পম ছুক পম ছুক পম ছুক পম পম ছুক পম ছুক পম ছুক দেখো দেখো আমাদের আমাদের ট্রেন ট্রেন চলে। চলো ছুক 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 ছুক। মা বাবা গট্টু চিংকিকে আনন্দ করতে দেখে খুব খুশি হয়। কিছুক্ষণ পর ওরা ট্রেন থেকে নেমে যায়। কি গাট্টু চিংকি, মজা আসলো তো ট্রেনে, আর তোমাদের গানটা তো খুবই ভালো ছিল। হ্যাঁ বাবা, খুব মজা আসলো। তো সোনারা, তোরা এখান থেকে একটা একটা টয় সিলেক্ট কর, আমরা তোদের সেটা কিনে দেব, ঠিক আছে? কিন্তু শুধু একটাই। ওয়াও, থ্যাংক ইউ মা। আমি এক্ষুনি গিয়ে আমার ফেভারিট টয় খুঁজছি। গট্টু চিংকি টয় খুঁজতে লেগে যায়। চিংকির একটা বারবি ডল পছন্দ হয়, আর গট্টুর একটা রেসিং কার। মা বাবা দুজনকেই সেই টয় কিনে দেয়। তো বাচ্চারা, মজা আসলো তো তোমাদের? দেখো সন্ধে হয়ে গেছে, এখন বাড়ি যাওয়া হোক। হ্যাঁ বাবা, খুব মজা আসলো। থ্যাংক ইউ আমাদের আনার জন্যে। হ্যাঁ মা বাবা, খুব মজা হয়েছে। আর এই টয়টা কি দারুণ দেখতে। আচ্ছা চল তাহলে সবাই মিলে এবার একটা আইসক্রিম হয়ে যাক, তারপর আমরা ঘরে ফিরে যাব। আর ঘরে গিয়ে আমি তোদের জন্য টেস্টি টেস্টি খাবার বানাবো। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠে তারপর স্কুলে তো যেতে হবে। ঠিক আছে মা। তারপর সবাই একসাথে আইসক্রিম খায় আর ঘরে চলে যায়। গট্টু দেখ না, কত অর্ডারস আছে। তো কি হলো? বার্গার হয়ে গেল, কেক, গট্টু বানায় বিনা ব্রেক। ফুড এক্সপ্রেস, অর্ডারস হলে রাইট, কয়েন্স পাবে ডে আর নাইট। লিংক আছে ডেসক্রিপশনে। তাড়াতাড়ি গিয়ে পন্টুন কিডস গেম ডাউনলোড করো আর এনজয় করো। কটন ক্যান্ডি কাকু। গট্টু চিংকির ঘরের পাশে একটা মেলা লেগেছিল। হরি, বান্টি, গুড্ডি সবাই মেলা থেকে ঘুরে চলে এসেছিল। বিকেলবেলা খেলার সময় সব বন্ধুরা এক জায়গায় হয়। গট্টু চিংকি, তোরা কি জানিস যে এবারের মেলায় একটা কটন ক্যান্ডি কাকু বসেছে? আর সেই কাকু যেই বাচ্চা যেই শেপের কটন ক্যান্ডি চায় তাকে সেই শেপের বানিয়ে দেয়। সত্যি বলছি। আরে বাহ, তাহলে গুড্ডি তুই কোন শেপের কটন ক্যান্ডি খেয়েছিস বল বল। হ্যাঁ, আমি তো একটা শুধু সার্কেল বানিয়েছিলাম। আর জানিস ওটা খেতে কি দারুণ ছিল। আর আমি রেক্ট্যাঙ্গেল। আমার কটন ক্যান্ডিও খুব ভালো ছিল বন্ধুরা। তাই গুড্ডি, ওয়াও, এখন আমারও তো যেতে ইচ্ছা করছে মেলায়। ট্রায়াঙ্গেল শেপের কটন ক্যান্ডি খাওয়ার আছে। হ্যাঁ, এবার আমারও খুব মেলায় যেতে ইচ্ছা করছে। গট্টু চল না, আজকে বাবা এলে আমরা দুজন মেলা নিয়ে যাওয়ার কথা বলবো। যদি তোদের যেতে হয় তাহলে তোরা তাড়াতাড়ি চলে যাস, কারণ মেলা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে যে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে গুড্ডি। চিংকি চলো ঘরে যাই, আমাদের খেলতে খেলতে দেরি হয়ে গেছে। তারপর গট্টু চিংকি ঘরে চলে যায়। আর রাত্রে বাবা অফিস থেকে ফিরতে গট্টু আর চিংকি মেলায় নিয়ে যাওয়ার জেদ করে। বাবাও রবিবারে ওদের মেলায় নিয়ে যেতে রাজি হয়ে যায়। দুদিন পরেই সানডে ছিল, আর গট্টু চিংকি মা বাবার সাথে মেলায় যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। ওয়াও, দেখো এই মেলা কত বড়, কতগুলো রাইড আছে এখানে। হ্যাঁ গট্টু, কিন্তু ঝুলবো এখন পরে। আগে চ কটন ক্যান্ডির সেই কাকুটার স্টলে যেতে হবে তো আমাদের, আর কটন ক্যান্ডি খেতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাচ্চারা, চলো আগে কটন ক্যান্ডি খাই। মা বাবা গট্টু চিংকিকে সেই কটন ক্যান্ডির দোকানে নিয়ে যায়, যেখানে কটন ক্যান্ডির কাকুর স্টল লেগেছিল। কিন্তু আজ তো কটন ক্যান্ডির কাকু আসেনি। কি বাবা, আজকে কটন ক্যান্ডি কাকু আসেনি? এটা কেন আমাদের সাথে হলো বাবা? যখন আমরা এলাম কাকুই চলে গেল এখান থেকে। বান্টি, কুটি, হারি সবাই সেই কাকুর হাতের বিভিন্ন শেপের কটন ক্যান্ডি খেয়েছে, শুধু আমরাই পেলাম না। হ্যাঁ চিংকি, ঠিক বলছো। গট্টু চিংকি এটা দেখে খুব উদাস হয়ে যায়। বাচ্চারা, আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, জানতে পারলাম এই মেলার আজকে শেষ দিন, তাই আজ থেকে কটন ক্যান্ডি আঙ্কেল আসবে না। কোনো ব্যাপার নেই বাচ্চারা, তোমরা সবাই দোলনাতে বসো, আর তারপরে আমরা সবাই মিলে আইসক্রিম খাবো, কেমন হবে? হ্যাঁ সোনারা, আর দেখ এখানে তো তোদের ফেভারিট বাম্পিং কারও এসেছে, আমরা সবাই ওতে বসবো, ঠিক আছে? না মা, আমি কোনো ঝুলা ঝুলবো না।
আমি তো শুধু সেই কটন ক্যান্ডি কাকুর কটন ক্যান্ডি খেতাম। হ্যাঁ বাবা মা, চলো বাড়িতে যাই। গট্টু চিঙ্কিকে এত উদাস দেখে মা বাবা উদাস হয়ে যায় আর ওদের ঘরে নিয়ে আসে। ঘরে মা গট্টু চিঙ্কির ফেভারিট খাবার বানায় আর বাবা গিয়ে ওদের জন্য ওদের ফেভারিট মিষ্টি নিয়ে আসে। কিন্তু তবুও গট্টু চিঙ্কি উদাস ছিল। পরের দিন গট্টু চিঙ্কি স্কুল থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে আর যেই ওদের চোখ খোলে অমনি ঘরে একটা আওয়াজ পায়। আরে চিঙ্কি, এই বেলের আওয়াজ কোথায় থেকে হচ্ছে? হয়তো এটা আইসক্রিম কাকুর গাড়ির বেল। চল না বাইরে গিয়ে দেখে নি আমরা। হ্যাঁ চলো চিঙ্কি। তো গট্টু চিঙ্কি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর বেরিয়ে গিয়ে যা দেখে তা দেখে অবাক হয়ে যায়। বাইরে তো মা বাবা হারি বন্টি আর গুড্ডি সবাই ছিল আর ওদের সাথে ছিল সেই কটন ক্যান্ডির কাকু। ওয়াও বাবা মা! ওয়াও! আরে গট্টু, কিরে তুই স্বপ্ন দেখছিস না তো? না না গাট্টু চিঙ্কি, এইটা স্বপ্ন নয়, এইটাই হলো সেই তোমাদের কটন ক্যান্ডি কাকু, যা আলাদা আলাদা শেপের কটন ক্যান্ডি বানায়। হ্যাঁ গাট্টু চিঙ্কি, এইটা সেই আঙ্কেল। বাবা এটা কি করে হলো? মেলা তো শেষ হয়ে গেছে না, তো এই আঙ্কেল এখানে কি করে? গাট্টু, কালকে আমি মেলাতেই লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছি। আজ সকালে এনার আমি নম্বর পেলাম এবং এনার শপের ব্যাপারে জানতে পারলাম। হ্যাঁ গট্টু চিঙ্কি, তারপর বাবা গিয়ে ওনার সাথে কথা বলে আর ওনাকে সব ঘটনা জানান। তারপর আমরা ওনাকে স্পেশাল রিকোয়েস্ট করি যাতে উনি আমাদের ঘরে আসেন আর সব বাচ্চাদের জন্য স্পেশাল কটন ক্যান্ডি বানান। তখনই কটন ক্যান্ডি কাকু গট্টুকে বলে, আর বাচ্চারা, আমি তোমার বাবা মার রিকোয়েস্ট মেনে নিলাম, কারণ আমি বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসি আর আমি ওদের দুঃখতে দেখতে পারবো না। থ্যাংক ইউ বাবা মা, তোমরা আমাদের জন্য এত কিছু করলে। আর থ্যাংক ইউ কাকু তোমাকেও, যে আমাদের জন্য তুমি এত দূর থেকে এসেছো। কোনো ব্যাপার নেই বাবা, এখন তোমরা তাড়াতাড়ি বলো যে তোমার কোন কোন শেপের কটন ক্যান্ডি খাওয়ার আছে। হ্যাঁ কাকু, আমি ট্রায়াঙ্গেল শেপের কটন ক্যান্ডি খাবো। আর আমি স্টার শেপের। আর কাকু আমার তো সার্কেলটাই দরকার। আর আমার রেক্ট্যাঙ্গেল। আর আমি স্কোয়ার। কাকু তারপর সবার পছন্দের কটন ক্যান্ডি শেপ বানিয়ে দেয়। ওয়াও, আপনার কটন ক্যান্ডি তো সত্যিতে খুব টেস্টি। হ্যাঁ কাকু, সত্যি কিছু তো স্পেশাল নিশ্চয়ই আছে তোমার কটন ক্যান্ডিতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ কাকু, আমাদের জন্য আসার জন্য এখানে। ওয়েলকাম বাচ্চারা। তারপর বাচ্চাদের সাথে সাথে তাদের মা বাবাও সোসাইটি কম্পাউন্ডে চলে আসে আর কটন ক্যান্ডি উপভোগ করে। কাটু দেখ না কত অর্ডারস আছে। তো কি হলো? বার্গার হয়ে গেল কেক, গাট্টু বানায় বিনা ব্রেক। ফুড এক্সপ্রেস, অর্ডারস হলে রাইট, কয়েন্স পাবে ডে আর নাইট। লিংক আছে ডেসক্রিপশনে। তাড়াতাড়ি গিয়ে পন্টুন কিডস গেম ডাউনলোড করো আর এনজয় করো। ফুড ট্রাক, গট্টু আর চিঙ্কি সকাল থেকে আজ বেশ খুশি খুশি, কারণ আজ সানডে আর স্কুল ছুটি ছিল। বাবাও আজকে সোফায় বসে আরাম করে নিউজ পেপার পড়ছে আর মা কিচেনে আজ সানডে স্পেশাল কিছু বানানোর জন্য বিজি ছিল। চিঙ্কি, রাজু কলোনির পেছনে একটা ভালো জায়গা খুঁজে বের করেছে খেলার। আরে বাহ, সত্যি? ওই ভিকি মোটর গ্যারাজ আছে না, যেখানে পুরনো কার, ট্রাকস আর অন্য গাড়িরা এমনই পড়ে থাকে, ওর পাশেই একটা বড় মাঠ আছে। হ্যাঁ, আমি স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখেছিলাম ওগুলো। আমার সেই পুরনো গাড়িগুলো বেশ ফ্যাসিনেটিং লাগে। আমারও। তখনই বাবার মোবাইলে কল আসে আর বাবা নিউজ পেপার রেখে ফোনে কথা বলতে লাগে। হ্যালো কেশব, কেমন আছো? কি, এইটা কখন হলো? তুমি চিন্তা করো না, কোনো একটা সলিউশন নিশ্চয়ই বের হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি দুপুরে এইখানে খেতে এসে যাও। বাবার কথা শুনে মনে হচ্ছিল যেন কোনো সিরিয়াস ইস্যু। মাও তখনই কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে। গট্টু চিঙ্কিও কৌতূহলী নজরে বাবাকে দেখতে লাগে। তো বাবা ওদের বলে, আরে আমার ওই যে কাজিন আছে না কেশব, কানপুরের পিসির ছেলে। আচ্ছা, যে আগের দোলে আমাদের ঘরে রেখেছিল না, আর বেশ অ্যামেজিং জিনিস হাতে বানিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই
এমনিতে তো সে মার্কেটিং এ এমবিএ করেছে, কিন্তু নতুন নতুন রেসিপি কুক করা তার হবি। কিন্তু এখনই সে বলল তার জব চলে গেছে নাকি। এমনি হুট করে? হ্যাঁ, কোম্পানি লাভ হচ্ছিল না, তাই ওরা অনেকগুলো ব্রাঞ্চেস ক্লোজ করে দিল। কেশবের মতন 20-25 জনের চাকরি চলে গেছে। তবে তো বেশ চিন্তায় ও। চিন্তিত ছিল। দুপুরে আমি তাকে খেতে এখানে ডাকলাম। আমি নিজেদের বন্ধুদের জিজ্ঞেস করব, যদি ওদের কোম্পানিতে কিছু থাকে হয়তো কোনো সলিউশন বের হয়ে যাবে। গাট্টু চিংকি সবসময় দেখেছিল যে মা বাবা সবার খুব সাহায্য করে, তাই দুই বাচ্চারও স্বভাব বাবা মায়ের মতনই হয়েছিল। দুপুরবেলা কেশব কাকু বাড়িতে আসে। গাট্টু চিংকিও লাঞ্চ টেবিল অ্যারেঞ্জ করতে মায়ের সাহায্য করে। তুমি আগে কি ভেবেছো? দাদা, আমি এখন জব নয়, নিজের বিজনেস করতে চাই। একটা ফুড জয়েন্ট খুলবো বলে ভাবছি। ফুড জয়েনের কথা শুনেই গাট্টু আর চিংকিও ওদের কথায় বেশ ইন্টারেস্টেড হয়ে ওঠে। আমার কাছে কিছু সেভিংস আছে, আর আলাদা আলাদা ধরনের রেসিপি বানানোর তো শখ ছিলই আমার। ব্যাস, এমন একটা জায়গা খুঁজতে হবে যেখানে এই বিজনেসটা চলুক। কিন্তু নতুন ফুড জয়েন্টের সেট আপ করতে খুব খরচা আসবে। নতুন শপের রেন্ট, ফার্নিচার, 2-3টে লোকের স্যালারি, র ম্যাটেরিয়াল, একটু রিস্কি বিজনেস। কিন্তু আমার কাছে আইডিয়া আছে। বিজনেস প্ল্যানের কথায় গাট্টুর আওয়াজ শুনে মা বাবা আর কেশব গাট্টুর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। একটা ফুড জয়েন্টের জায়গাতে ফুড ট্রাক খোলা হোক। ফুড ট্রাক? হ্যাঁ বাবা, আমি একটা মুভিতে দেখেছি একটা ট্রাককে মডিফাই করে তাতেই সব ফুড আইটেমস তৈরি করা হয়। অনেক কম স্পেসে সব ম্যানেজ হয়ে যায়, আর ওকে চালানোর জন্য অনেক এমপ্লয়ের দরকারও হয় না। এটা তো সত্যিতে খুব ভালো আইডিয়া। আর এমনিতেও ফুড ট্রাকের আইডিয়া ইয়াংদের মধ্যে খুব প্রচলিত, স্পেশালি কলেজ আর অফিসের কাছে ইয়াং এমপ্লয়িজদের ক্রাউড থাকে। হ্যাঁ, কথাটা তো ঠিক। ফুড ট্রাককে সেট আপ করার জন্য ফুড জয়েন্টের থেকে কম খরচ। আর একবার তোমার খাবার যদি লোকের পছন্দ হয়ে যায় তাহলে অনলাইন অর্ডারও প্রচুর আসবে। হ্যাঁ, এটা তো গাট্টু দারুণ আইডিয়া দিয়েছে, কিন্তু এর জন্য সস্তাতে পুরনো ট্রাক কোথায় পাবো আমি? আমি জানি কোথায়। আরে, তুমি কি করে জানো? স্কুল থেকে ফেরার সময় আমি দেখেছি ভিক্কি মোটর গ্যারাজ। ওদের কাছে অনেক ধরনের পুরনো গাড়ি, ট্রাকস, মোটরসাইকেল, সব ধরনের জিনিস আছে। কেশব কাকু তো কখনো ভাবতেই পারেনি যে গাট্টু আর চিংকির মতো দুই বাচ্চা নতুন বিজনেস সেট আপ করতে এত সাহায্য করবে। গাট্টু চিংকি আগে কেশব আঙ্কেল আর বাবাকে নিয়ে ভিক্কি মোটর গ্যারাজ যায়, আর সেখান থেকে একটা পুরনো ট্রাক সিলেক্ট করে, যা বেশ সস্তায় কেশব কাকু পেয়ে যায়। এইটা তো গাট্টু চিংকিরই আইডিয়া। যেহেতু কম ইনভেস্টমেন্ট আমাদের কাজ হয়ে গেল। ব্যাস, এই ট্রাকটাকে মডিফাই করে এর মধ্যে কুকিং আর স্টোরেজের জায়গা বানাতে হবে। চিংকি আর আমি ইন্টারনেট থেকে ফুড ট্রাকের অনেকগুলো ডিজাইন বের করে রেখেছি। আগে আপনি ওইগুলো দেখে নিন, তারপরে ডিসাইড করবেন ফুড ট্রাকের মধ্যে ডিজাইনের কি মডিফাই করার আছে। এটা শুনে কেশব কাকু আর বাবা একে অপরকে দেখে আর হেসে ওঠে। ঘরে পৌঁছে গাট্টু চিংকু কেশব কাকুকে ল্যাপটপে ফুড ট্রাকের অনেক ধরনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন দেখায়। তারপর নিজের বাজেট অনুযায়ী কেশব আঙ্কেল ডিসাইড করে যে ওনার কি ধরনের মডিফিকেশন প্রয়োজন, আর পরের দিনই কেশব কাকু সেই ট্রাককে মডিফিকেশনের জন্য পাঠিয়ে দেয়। আর 4 দিন পরেই ফুড ট্রাক একদম নতুন রূপে সেজে ওঠে। ওয়াও, এটা তো কত অ্যামেজিং লাগছে। হ্যাঁ, এখন এর জন্য একটা ভালো নাম দরকার হবে। আমি ভেবে ফেলেছি, স্পাইস অন হুইলস। হ্যাঁ, এই নামটা তো পারফেক্ট। আমাদের রেসিপিতেই স্পাইস আছে, আর নাম থেকে ফুড ট্রাকের এসেন্সও আসছে। তো আজকে আমি আর চিংকি বসে আপনাদের ফুড ট্রাকের লোগো আর মেনু কার্ড ডিজাইন করব। আর হ্যাঁ, সন্ধ্যের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আমরা সবাই লাইসেন্স আর পারমিশনও পেয়ে যাব। কর্পোরেশনে কাজ করে থাকা আমার ফ্রেন্ড আমাকে বলল আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে। এটা শুনে সবাই খুশি হয়ে যায়, আর তখনই দরজায় কলিং বেল বাজে, আর মা গিয়ে দরজা খোলে। চিংকির অনলাইন অর্ডারের ডেলিভারি এসেছিল। মা অর্ডার রিসিভ করে, আর যার প্যাকেটের উপর লেখা ছিল পন্টুন কিডস। আরে চিংকি, এটা তুই কি অর্ডার করেছিস? আমি পন্টুন কিডস থেকে কম্বো প্লাস স্কুইরেল আর মাঙ্কি সফটওয়্যার মাঙ্গিয়েছি। এর কোয়ালিটি দারুণ, আর ফুড ট্রাকের ডেকোরে আমি এটা ইউজ করতে চাই। ঠিক, ফুড ট্রাকের ডেকোরেশনের জন্য কি করে?
যেমন বাঁদর জঙ্গলে থাকা সব ফলের ব্যাপারে ভালো জানে, তার মানে মাঙ্কি আমাদের মেনু বয় হবে, যার কাছে আমরা মেনু কার্ডে সব কপিস রাখবো। ও নাইস। আর স্কুইরেল? স্কুইরেল তো কালেক্টর না, তাই ওর কাছে আমরা সব পেমেন্টসের কিউআর কোড রাখবো। এই সবার থেকে পেমেন্টস কালেক্ট করবে। আরে বাহ চিঙ্কি, দারুণ আইডিয়া। এবার গাট্টু চিঙ্কি মিলে ফুড ট্রাক দারুণভাবে ডেকর করে, আর ফুড ট্রাক ওদেরই নাম আর লোগোর সাথে তৈরি হয়ে গিয়েছিল, স্পাইস অন হুইলস। ফুড ট্রাকের ছবি তুলে গাট্টু আর চিঙ্কি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকে আপলোড করে দেয়, আর ওদের বন্ধুরা লিঙ্ক শেয়ার করে ফুড ট্রাকের অলরেডি দারুণ পাবলিসিটি করে দেয়। রোববার বিকেল বেলায় স্পাইস অন হুইলস রেডি। প্রথম বিকেলেই ওখানে বেশ কাস্টমার আসে। যে ইন্টারেস্টিং পদ্ধতিতে গাট্টু আর চিঙ্কি ফুড ট্রাক তৈরি করেছিল, এতেও ফুড ট্রাক দূর থেকেই বেশ নজর কাড়ছিল। তার উপরে কেশবের রেসিপি এত দারুণ ছিল যে সবার খাবার দারুণ লাগে। কাস্টমার্স খাবারের এত প্রশংসা করে যে ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফুড ট্রাক হিট হয়ে যায়। পরের রোববার সন্ধেয় মা বাবা গাট্টু চিঙ্কির রাত্রের ডিনার স্পাইস অন হুইলসেই করার ফাইনাল করে। আর যখন ওরা পৌঁছায় তো সেখানে কাস্টমারের ভিড় আগের থেকেই ছিল, আর ওদের দেখে কেশব তখনই ওদের কাছে এসে বলে, দাদা, গাট্টু আর চিঙ্কি তো দারুণ বাচ্চারা। এদের ফুড ট্রাকের আইডিয়া, এদের ডেকোর, অনলাইন মার্কেটিং ক্যাম্পেইন, এর থেকে আমার বিজনেস শুরুর থেকেই প্রফিটেবল আছে। এটা শুনে মা বাবা গাট্টু চিঙ্কির দিকে তাকিয়ে হাসে। এই কথায় আমরা মাঙ্কি বয়ের থেকে মেনু কার্ড নিয়ে আসি, আর আজকে ডিনারের আইটেম ডিসাইড করা হোক। এটা শুনে সবাই হেসে ওঠে, আর এমন মনে হয় যেন স্পাইস অন হুইলসের ট্রাকে বসে থাকা টুনটুন কিডসের সফট টয়স, মাঙ্কি আর স্কুইরেলও যেন হেসে উঠেছে। নীলকণ্ঠ। গাট্টু আর চিঙ্কি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বাসের অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস চলে আসে, আর মা দুজনকেই বাসে তুলে দেয়। বাই বাই মা। বাই বাই সোনারা, আজ টিফিনে তোমাদের ফেভারিট স্যান্ডউইচ আছে, মনে করে শেষ করো, আর দুটো স্যান্ডউইচ এক্সট্রাও রাখা আছে। ওকে মা, আমরা খেয়ে নেব, বাই। আর যতক্ষণ না বাস চোখের সামনে থেকে চলে যায়, মা দেখতেই থাকে। কিছুক্ষণ পর সবাই স্কুলে পৌঁছে যায়, আর প্রার্থনার পর হেডমাস্টার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করে। গুড মর্নিং বাচ্চারা। গুড মর্নিং স্যার। আশা করি নতুন বছরে সবাই নতুন রেজলিউশন নিশ্চয় করেছে, আর আরো ভালো করে পড়াশোনা করছে। ইয়েস স্যার। এই বছর আমরা ভেবেছি যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা স্পেশাল ক্লাস হবে, যেখানে দেশের সংস্কৃতি, ধর্ম আর ইতিহাসের ব্যাপারে বলা হবে। আমি আশা করি প্রত্যেক বাচ্চাই স্পেশাল ক্লাস থেকে নতুন জিনিস শিখবে। আপনারা সবাই এর জন্য প্রস্তুত? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, বুধবারের লাস্ট পিরিয়ডটা এই ব্যাপারেই থাকবে। অল দি বেস্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। সারাদিন স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস চলতে লাগে, কিন্তু সব বাচ্চাদের মন শেষ পিরিয়ডের দিকে ছিল, আর শেষমেশ শেষ পিরিয়ড এসেও যায়। আর বাচ্চারা কেমন? খুব ভালো স্যার। যেমন হেড স্যার বলেছিলেন, আজ থেকে আমরা নতুন সাবজেক্ট পড়ব, যেটাতে আমরা হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির ব্যাপারে, ইতিহাস আর ধর্মের ব্যাপারে চর্চা করব। আমরা এখানে ইতিহাসের ব্যাপারে কথা বলবো, যেটাকে লোকে মাইথোলজি বলে, কিন্তু এদের সাক্ষ্য আছে, বুঝলে? ওকে স্যার। আজকে আমাদের বিষয় হলো নীলকণ্ঠ। সবাই তো নিশ্চয় জানে যে শিব ঠাকুরকে আমরা দেবাদিদেব মহাদেব বলি। ওনার লিঙ্গরূপেও পুজো হয়, আর ওনার ফটো আপনারা হয়তো দেখেছেন। ওদের মধ্যেই একটা রূপ হলো নীলকণ্ঠের, যার ব্যাপারে আমি কথা বলবো। আর ইউ এক্সাইটেড? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আমি পাওয়ার পয়েন্ট শুরু করি। যেমন আপনারা ফটোতে দেখছেন, কণ্ঠ মানে গলা। শিব ঠাকুরের গলাটা নীল অনেক ফটো আর ভিডিওতে দেখেছেন, কারণ উনি বিষ খেয়েছিলেন। এইটা কেন আর কি করে হলো, আর শিব ঠাকুর বিষ খেলেন কেন, এইটা আমরা আজকে গল্প রূপে জানবো। ওকে স্যার। আর টিচার গল্প বলতে শুরু করে। এক সময়ের কথা, সমুদ্র মন্থন হচ্ছিল। দেবতার অসুর শেষনাগকে ধরে দুদিক দিয়ে ধরে সমুদ্র মন্থন করছিল।
একের পর এক অনেক জিনিস বের হচ্ছিল। ওয়াও, এতে শেষ নাগের কি কাজ? আজকের সময়তে আপনাদের কাছে তো মিক্সার আছে, যেটাতে প্রত্যেকটা ঘরে মাখন হয়। আগে আলাদা হতো, কাঠের ইয়েতে দড়ি লাগিয়ে দিয়ে বা কোনো জিনিসকে যদি ভালো করে মাখার থাকে মন্থন করা হতো। এটা কি জিনিস স্যার? মাখাটা একটা প্রক্রিয়া, যেমন কি গোল ঘুরিয়ে দই থেকে ক্রিম বা লোকে যেটাকে মাখন বলে সেইটা বের করা হয়। কৃষ্ণ ঠাকুর তো এই মাখনটাকেই খেতেন। সেইটা বানাতে খুবই কষ্ট হতো, তেমন ভাবেই সমুদ্রকেও মন্থন করা হচ্ছিল। যেখান থেকে লক্ষ্মী ঠাকুর বেরিয়েছে, ওনার দিওয়ালিতে আমরা পুজো করি। মানে লক্ষ্মী ঠাকুরের বার্থ তেমন হয়েছিল? হ্যাঁ, তাই তো লক্ষ্মী ঠাকুরকে পুজো করা হয় দিওয়ালিতে। যাই হোক, আমরা নীলকণ্ঠের গল্পটাকে শেষ করব। সমুদ্র মন্থনের সময় ওর থেকে অমৃত আর বিষ বেরোলো। এই মন্থনের থেকে অন্য যা জিনিস বের হলো সেইটা দেবতার অসুরে ভাগ করে নিল। অমৃত তো বের হলো না, আগে বিষ বের হলো। তো সবাই একে অপরকে চেয়েছিল। আরে, এই বিষটাকে কে খাবে? যতক্ষণ কেউ বিষটাকে খাবে না, অমৃত বের হবে না। আরে, কে তাড়াতাড়ি না খেলে এই তো পুরো জগতে ছড়িয়ে যাবে আর সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। কার মধ্যে ক্ষমতা আছে যে বিষটাকে খেয়ে নেবে? চারিদিকে হাহাকার হয়ে গেল। কে দেবতা আর কে দানব? পৃথিবীতে মনুষ্য, জীবজন্তু এর প্রভাবে আসতে লাগলো। মনে হলো সবাই মরে যাবে। এই হাহাকারকে দেখে সব দেবতা আর দানবরা মিশে শিব ঠাকুরকে ডাকলো। হে মহাদেব, আপনি আসুন আর এই বিষটাকে পান করে এই জগৎটাকে বাঁচিয়ে নেন। হে দেবাদিদেব মহাদেব, আপনি নিজের চোখটাকে খুলে দেখুন, সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। শিব ঠাকুর দেখলেন সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। উনি নিজের চোখ খুলে এগিয়ে গেলেন। ওয়াও, তারপরে কি হলো? স্যার? তারপরে কি, সব বিষ উনি গলার মধ্যে নিয়ে আটকে নিলেন, গিললেন না কিন্তু। আমি এই বিষটাকে পান করছি। এই বিষটাকে পান করলে সংসার বেঁচে যাবে। আর এই বলে শিব ঠাকুর সম্পূর্ণ বিষটাকে পান করে নেন, কিন্তু গলার তলা এটাকে যেতে দিলেন না, যেই কারণে ওনার গলা নীল হয়ে গেল। ওনার কিছু হলো না? উনি তো দেবাদিদেব, উনি তো গঙ্গা মাকে ধরে রেখেছেন, উনি বিষ গলায় আটকে নিলেন। কিন্তু কতক্ষণ স্যার? বলা হয় 60,000 বছর বয়স অবধি উনি এইটা রেখে তপস্যা করলেন, যেইটাতে এর গরম আর প্রভাব শান্ত হোক। যেই কারণে ওনার কণ্ঠ নীল হয়ে গেল আর ওনার নাম নীলকণ্ঠ মহাদেব হয়ে গেল। ওয়াও, এই তপস্যা উনি কোথায় করেছিলেন? আপনাদের এইটা জেনে খুবই খুশি হবে যে জায়গা ঋষিকেশে আছে। সেইখানে এনার অনেক বড় মন্দির আছে। প্রত্যেক বছর শ্রাবণে ওইখানে অনেক বড় মেলা লাগে। অনেক লোকেরা কাঁওয়াড় নিয়েও যায়। কাবার মানে? কাঁওয়াড় মানে হলো ছোট হাঁড়ি, যেটাতে গঙ্গা জল ভরে কাঁধে টাঙিয়ে নিয়ে নীলকণ্ঠ মহাদেবকে সেই গঙ্গা জল চড়ানো হয়। এখনো? হ্যাঁ বাচ্চারা, এখনো জল দিয়ে বিষের তাপটাকে শান্ত করা হয়। তার সঙ্গে বেলপাতাও দেওয়া হয় নীলকণ্ঠকে। উনি আমাদের জন্য এত পেন নিল? হ্যাঁ, উনি আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সব বিষ নিজে খেয়ে নিলেন। সব বাচ্চারা তালি বাজাতে লাগে। তো সব বাচ্চারা এটার ব্যাপারে বুঝলে তো? নীলকণ্ঠর মানে জানলে তো? ইয়েস স্যার, এখন থেকে আমিও শিবলিঙ্গতে জল দেব সব সময়। ভেরি গুড। আজকের ক্লাসে শুধু আমরা এতটুকু শুনবো, পরের ক্লাসে আরো গল্প হবে। সব বাচ্চারা সবসময়ের মতন স্কুল বাসে বসেছিল। বান্টি আর গুড্ডিও নিজেদের স্ট্যান্ড থেকে বাসে চড়ে গেছিল। চিঙ্কি, আজ টিফিনে কি এনেছো? আজ আমি উপমা এনেছি। ওয়াও, আমার মা আজকে আমাকে ইডলি দিয়েছে। আমরা ক্লাসে শেয়ার করব। কিন্তু আমি আজকে টিফিন আনতে ভুলে গেছি। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব, তাহলে মা বকা দেবে। কোনো ব্যাপার না বান্টি, আমরা সবাই শেয়ার করে খেয়ে নেব, না হলে ক্যান্টিন থেকে নিয়ে নেব। বাবা আমাকে আজ পকেট মানি দিয়েছে। থ্যাংক ইউ ভাই, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ইয়েস ইয়েস। স্কুল এসে যায়। সব বাচ্চারা বাস থেকে নেমে এক এক করে ক্লাসরুমে চলে যায়। সরস্বতী মায়ের প্রেয়ারের পরেই প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এসে অ্যানাউন্সমেন্ট করে, গুড মর্নিং বাচ্চারা। গুড মর্নিং ম্যাম।
আশা করছি তোমরা সবাই হেলদি আর হ্যাপি আছো। আগামী মাসে আমাদের বাই মান্থলি প্যারেন্ট টিচার মিটিং আছে। তোমরা সবাই নিজেদের মা বাবাকে নিয়ে আসবে। ওকে ম্যাম। অল ক্লিয়ার? যাদের কিছু কনফিউশন থাকবে তারা ক্লাস টিচারকে জিজ্ঞেস করে নেবে। একদম ক্লিয়ার ম্যাডাম। ওকে, তো গো টু ইয়োর ক্লাসেস। সব বাচ্চারা নিজেদের নিজেদের ক্লাসে চলে যায় আর টিচাররা ক্লাস নিতে শুরু করে দেয়। গুড মর্নিং বাচ্চারা, নিজেদের ম্যাথস বই বার করো। এরম করতে করতে বাকি সব টিচাররাও এসে যায়। সব ক্লাস এক একটা করে হয়ে যায় আর সব বাচ্চারা বাড়ি ফিরে আসে। কেমন ছিল আজকের দিন? খুব ভালো মা। মা, আমাদের স্কুলে 10 তারিখে প্যারেন্ট টিচার মিটিং আছে, তোমাদের দুজনকে আসতে হবে। ঠিক আছে, আমরা এসে যাব। শেষমেশ 10 তারিখ এসে যায় আর গাট্টু আর চিঙ্কি স্কুল যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। মা, আমাদের বাস এসে গেছে, আমরা চলে যাব। কিন্তু মনে রেখো, রিসেসের পরে প্যারেন্টস টিচার মিটিং, এসে যেও কিন্তু। হ্যাঁ মা, আর তুমি না ওই রেড কুর্তাটা পরো। আচ্ছা মা, এবার তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ো, বাস এসেই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে বাস এসে যায় আর দুজন বাচ্চা বাসে চড়ে পড়ে। মা আর বাবা একদম তৈরি হয়ে স্কুলে পৌঁছে যায়, যেখানে সব ক্লাসের বাচ্চারা আলাদা আলাদা রুমে যাচ্ছিল। এক্সকিউজ মি, ক্লাস 2 এর প্যারেন্টস টিচার মিটিংটা কোথায় হচ্ছে? সেইটা তো সেকেন্ড ফ্লোরে, রুম নাম্বার 208-এ হচ্ছে, আপনি সেইখানে যান। বাকি বাচ্চারাও আলাদা আলাদা রুমে যাচ্ছিল। অনেক প্যারেন্টসরা তৈরি হয়ে এসেছিল। গাট্টুর মা বাবাও রুম নাম্বার 208-এ পৌঁছে যায়। ইজ দিস ক্লাস সেকেন্ড? ইয়েস। আপনারা গাট্টু চিঙ্কির মা বাবা না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এসে যান, মিটিং একটু পরেই শুরু হতে যাচ্ছে। দুজনে ভেতরে এসে বসে পড়ে। গাট্টু আর চিঙ্কি একদম ফার্স্ট লাইনে বসেছিল, সেকেন্ড লাইনে বান্টি আর থার্ড লাইনে গুড্ডি বসেছিল। গুড মর্নিং টু অল প্যারেন্টস। গুড মর্নিং। আজকে আমরা প্যারেন্ট টিচার মিটিং এই জন্য রেখেছি যে সবার হাফ ইয়ারলি এক্সাম শুরু হয়ে গেছে, এরপরে স্কুলের উইন্টার ভ্যাকেশন শুরু হতে যাচ্ছে। তাই সবার গ্রোথ আর মার্কসের উপরে কথা বলা যায়, কারণ হাফ ইয়ারলির পরেও আরও অর্ধেক বছর বাকি থাকে প্রগ্রেসের জন্য। সব বাচ্চারা আর প্যারেন্টসরা টিচারের কথা মন দিয়ে শুনছিল। এখন আমি রেজিস্টারের নম্বরের অনুসারে সবাইকে এক এক করে ডাকবো। ওকে ম্যাম। অ্যালফাবেটের অনুসারে সব থেকে আগে আভার নাম আসে। টিচার আভাকে মার্কশিট ধরিয়ে দেয়। আভা, তোমার 72% এসেছে। কিন্তু এটা তো খুবই কম। হ্যাঁ, এর ম্যাথসের নম্বর কম, কারণ ক্লাসে কম মন লাগায়, রিভিশন একদম করে না। ম্যাথসে কমজোর হওয়ার জন্য এত কম পার্সেন্টেজ হয়েছে। কিন্তু ম্যাম, আমি তো অনেক পড়াই করি। হ্যাঁ আভা, আভা সোশ্যাল সায়েন্সে খুব ভালো। আপনি একটা কাজ করুন, একে কিছু বছর সব সাবজেক্ট এক্সপ্লোর করতে দিন, পরে যে বিষয়ে ভালো হবে সেই বিষয়টা নিয়েই পড়াশোনা করুক। গাট্টুর মা বাবা এসব দেখে খুব খুশি হচ্ছিল। আমি খুব খুশি, আমাদের বাচ্চারা খুব ভালো স্কুলে পড়ছে। না এখানে শুধু বইয়ের বিদ্যা, বরং অন্য জিনিসের উপরেও ধ্যান রাখা হয়। সব থেকে ভালো কথা হচ্ছে এদের টিচাররা কত ভালো, সব বাচ্চাদের কত যত্ন করে, এটাও জানে যে কোন বাচ্চা কোন বিষয়ে ভালো আছে। তখনই আওয়াজ আসে চিঙ্কি। চিঙ্কি এগিয়ে যায়, মার বাবাও আগে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে। আচ্ছা, আমি গাট্টুকেও ডেকে নি, দুজনে তো জমজ, একসাথে দুজনের রিপোর্ট দেখা যাবে। গাট্টু, এদিকে এসো, তুমিও এগিয়ে এসো। আপনাদের দুজনেরই বাচ্চা খুব ট্যালেন্টেড। এটুকুই পার্থক্য যে গাট্টু ম্যাথ সায়েন্সে খুবই ভালো আর চিঙ্কি ল্যাঙ্গুয়েজে। ওয়াহ, বাকি? গাট্টু স্পোর্টস টিমে ভালো খেলে, কিন্তু চিঙ্কি একটু এখন উইক হয়ে গেছে, ওকে একটু দেখতে হবে। ও, মাঝখানে একটুখানি উইক হয়ে গেছিল, তাই ইমিউনিটিটা একটু কম। গাট্টু আর চিঙ্কি টিচারের পাশে দাঁড়িয়ে এসব শুনছিল। চিঙ্কির দিকে তাকিয়ে ম্যাডাম বলে, আরে চিন্তার কোনো কারণ নেই, সব বাচ্চারা সবকিছু তো ভালো হয় না। গাট্টু যদি স্পোর্টসে ভালো, চিঙ্কি কালচারাল প্রোগ্রামসে খুব ভালো করে পার্টিসিপেট করে। ও সেকেন্ডও হয়েছিল একটা কালচারাল উইকে, তাই না চিঙ্কি? থ্যাংক ইউ। আমার মেয়ে তো সবার থেকে বেস্ট। মা আর ম্যাডামও ভাবুক হয়ে একে অপরকে দেখছিলই যে তখন গাট্টু এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। আরে কি হয়েছে বাবা? ডোন্ট ওয়ারি। ব্যাস এইটাই বলছিলাম আমি। ব্যাস আপনি এইটুকুই দেখবেন যে এদের ইন্টারেস্ট যা কিছুতেই হোক পুরো যেন গ্রোথ হয়। আমি এটাই মানি যে বাচ্চাদের সম্পূর্ণ গ্রোথ হওয়া উচিত, তাই মার্কস সবকিছু হয় না। আপনি ঠিক বলছেন, আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে বেস্ট দেব।
আপনাদের উপরে আমার পুরো বিশ্বাস আছে। একটা স্কুলের দিক থেকে আমরাও খেয়াল রাখব। মা বাবা গাট্টু চিঙ্কির হাত ধরে স্কুলের বাইরে চলে আসে। সোসাইটি এক্সিবিশন। গাট্টু আর চিঙ্কি সব সময়ের মতো নিজের ঘরেই বালিশ দিয়ে মারপিট করছিল। তখনই রান্নাঘর থেকে খুব সুন্দর একটা রান্নার গন্ধ আসে। চিঙ্কি জোরে দৌড়ে মার কাছে পৌঁছে যায়। কি বানাচ্ছ মা? কি সুন্দর গন্ধ আসছে, আমি দেখতে চাই। আরে ভালো করে হতে দাও, একটু ধৈর্য ধরো, তোমার জন্য হোয়াইট পাস্তা বানাচ্ছি। তখনই গাট্টুও দৌড়ে দৌড়ে চলে আসে। আরে চিঙ্কি, গেম মাঝখানে কেন থামালে? তোমার টার্নে তুমি এখানে এসছো। কত ভালো গন্ধ আসছে গাট্টু, আমি তো এখন মার থেকে পাস্তা বানানো শিখবো। আরে তার জন্য তো পরের বার শুরু থেকে সাথে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো কুকিং এর প্রসেসটা দেখতে হবে। কেমন ভাবে কাটে সবজিগুলোকে, কেমন ভাবে পাস্তাগুলোকে ফোটায়, সবকিছু শুরুর থেকে। এমন মাঝের থেকে দেখলে কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। ওকে মাম্মি। মা, আমিও চিড়ের পোলাও শিখবো। ঠিক আছে গাট্টু, পরের বার আমরা চিড়ের পোলাও বানানো শিখব। সবাই কথাই বলছিল আর তখনই দরজার ঘন্টি বাজল। গাট্টু, একটু দেখো তো কে এসেছে। গাট্টু একদম জোরে দৌড়ে দৌড়ে দরজার দিকে এগোয় আর দরজা খোলে। দরজায় দেখে সোসাইটির চেয়ারম্যান ওয়ার্মা আঙ্কেল দাঁড়িয়েছিল। আরে বর্মা আঙ্কেল, নমস্কার। নমস্কার বাবা, কেমন আছো তুমি? আমি খুব ভালো আছি। তখনই মা রান্নাঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কে এসেছে বাবা, কার সাথে কথা বলছো? আরে আপনি কেমন আছেন বর্মা বাবু? দরজায় দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন না। আমি একদম ঠিক আছি, এই কার্ডটা দিতে এসেছিলাম। সোসাইটির মিটিংয়ে আপনারা আসতে পারেননি। আমরা সকলে একটা প্রোগ্রাম রাখার ব্যাপারে ভেবেছি। ফুড প্রোগ্রাম হবে সেটা। সবাই চাইলে নিজে স্টলও লাগাতে পারে, কিংবা কোনো সাংস্কৃতিক কার্যও করতে পারে। যেমন কারোর গান গাওয়ার কিংবা নাচার থাকে, যদি সোসাইটির জন্য কোনো মেসেজ থাকলে সেটা স্টেজে দিও। ঠিক আছে, আমরা নিশ্চয়ই আসব। আপনি ভেতরে আসুন না, চা খেয়ে যান। ততক্ষণে বাবাও নিজের ঘরের থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। আরে এখনো আপনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন? ব্যাস, সেই প্রোগ্রামটা ফিক্স হয়ে গেছে, এটাই বলার ছিল। আপনার সেদিন মিটিং ছিল না, আপনি তো আসতে পারেননি। আগে আমার জন্য কোনো কাজ থাকলে আগের থেকে বলে দেবেন। সোসাইটির কাজের জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত আছি। আগে আগে নিশ্চয়ই, আমি এগোই। প্রোগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার আছে। যদি আপনি স্টল দিতে চান তাহলে সোসাইটিকে আপনাকে আগের থেকে জানাতে হবে, এটা মনে রাখবেন। এইটা বলে উনি চলে যান। সবাই আবার রান্নাঘরে চলে যায়। মা, এই স্টল কি হয়? ওর মধ্যে আমরা কিছু খাবার দাবারের দোকান কিংবা অন্য কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করা ছোট্ট দোকান লাগাতে পারি। তখনই বাবা, যে এতক্ষণ ধরে সবার কথাবার্তা চুপচাপ শুনছিল, উনি বলে, আরে পাস্তা স্টল লাগালে কেমন হয়ে যায়? চিঙ্কি মাকে খাবার বানাতে হেল্প করে দেবে, আর গাট্টু আমাকে অ্যাকাউন্টসে। টিম ম্যানেজমেন্টটাও বুঝে যাবে এরা। ওয়াও, কত মজা আসবে। মাম্মি, আমরা পাস্তা স্টলই লাগাবো। ঠিক আছে, আমি তাহলে বর্মাজিকে ইনফর্ম করে দিই। সোসাইটির কার্যক্রমের দিন এসে যায়। অন্য সব বাচ্চারাও নিজেদের মতন করে সেজেগুজে এসে গার্ডেনে একত্রিত হয়ে যায়। আরে গাট্টু, খুব মজা আসবে রে স্টলে। আমি তো টমেটোর স্যুপের স্টল লাগাচ্ছি, দেখিস আমি উইনার হব। চিঙ্কি বান্টির কথা শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। মা, স্টল লাগিয়ে আমরা ভুল করলাম না তো? দেখো, বান্টি তো টমেটোর স্যুপ বানাবে, কিন্তু আমরা কি? আরে মা, এদিকে এসো। আমরা যেটা করতে চাইছিলাম সবাই দেখবে। তুমি পুরো সোসাইটিকে নিজের হাতের বানানো টেস্টি পাস্তা খাওয়াবে। এসো, এবার পাস্তাটাকে বয়েল করা শেখাই। তুমি আর গাট্টু ততক্ষণে সবজি আর মাশরুম কাটো, একদম ছোট টুকরো করবে। ঠিক আছে মা, আমরাই জিতবো আজকে। এই হলো কথা। গাট্টু আর চিঙ্কি সব সবজিগুলোকে কাটছিল, আর মা গ্যাস অন করে পাস্তাটাকে ফোটাতে রেখে দেয়। ওদিকে বাবা কুপনের বইটা আর পেন নিয়ে সাইডে দাঁড়িয়ে পড়ে। এইটা কার ডায়েরি বাবা? এটা ডায়েরি নয়, বিল বাবা। যে কেউ আমাকে যখন প্লেট দেবে আমি সেই প্লেটের পয়সা কেটে নেব, আর তুমি সেই পয়সাটাকে এক জায়গায় রেখে দিও। এই পয়সাটা আমরা রাত্রেবেলা কাউন্ট করব। ওয়াও, কত মজা আসবে। হ্যাঁ, শুধু লোকেদের আমাদের পাস্তা ভালো লাগুক। কেন পছন্দ করবে না? আজকে আমাদের চিঙ্কি নিজের হাতে বানাচ্ছে। হ্যাঁ মা। কিছুক্ষণ পরে এক এক করে লোকেরা গার্ডেনে এসে যায়। ওদিকে বান্টির স্টলেও লোকেরা এসে যেতে শুরু করে। শুরুর দিকে অনেক ভিড় হয়, আর গাট্টুর স্টলে শুধু 2জন লোক আসে। হে ঠাকুর, আমরা হেরে না যাই। কিছু হবে না বাবা, স্টে পজিটিভ।
আর তারপর পাস্তা হয়ে যেতেই চিঙ্কি জোরে আওয়াজ দেয়, পাস্তা পাস্তা, একদম গরমা গরম পাস্তা, রেড হোয়াইট আর পিঙ্ক সসে। আরে বাহ চিঙ্কি, তুমি তো সব পাস্তা বানাতে শিখে গেলে। হ্যাঁ, আমি তো বেস্ট। আচ্ছা, হোয়াইট পাস্তা রেড পাস্তা কি করে বানাবে? আরে বাবা, সিম্পল। রেড সসে কেচাপ ঢালতে হয়, আর হোয়াইটে ময়দা আর দুধ, আর দুধ, তাই না মা? হ্যাঁ মা। তখনই পাস্তা হচ্ছে দেখে ওদের কাউন্টারের কাছে ভিড় হয়ে যায়। সবাই এক একটা করে টিকিট নিতে শুরু করে দেয়। ওদিকে বান্টির স্যুপে নুন কম থাকাতে অনেক লোকে ওখান থেকে সরে যায়। এক এক করে আপনারা আসুন। ঠিক আছে আঙ্কেল। আর বাকি লোকেরাও লাইনে লেগে পড়ে। ওদিকে বান্টির স্টলে বাচ্চারাও এদিকে লাইনে লেগে পড়ে। বান্টির মন খারাপ হয়ে যায়। ওদিকে গাট্টু আর চিঙ্কি সবাইকে এক এক করে প্লেট দিতে থাকে। এই নিন ওয়ার্মা আঙ্কেল। এই নাও আন্টি, কেমন লাগলো বলবে কিন্তু। দারুণ ভাই, তোমরা তো কত সুন্দর পাস্তা বানিয়েছো। চিঙ্কি মা তো আজকে দারুণ ব্যাপার করলো। এই নাও 501 টাকার পুরস্কার আমার তরফ থেকে। আরে আঙ্কেল, এ কি? রেখে নাও মা, এইটা আমাদের তরফ থেকে পুরস্কার, পুরো সোসাইটির তরফ থেকে। কি ভাই? বাকি লোকেরাও সবাই সম্মতি হয়। অন্য বাচ্চারা বান্টি গুড্ডি এটা দেখে একটু মন খারাপ হয়ে যায়। আর বাবা আর মা এসব দেখছিল। গাট্টু চিঙ্কি, এই পয়সাটা নিয়ে নাও। এই পয়সা দিয়ে অন্য বাচ্চাদের জন্য পার্টি, এটা সবার। হ্যাঁ বাবা। আরে বান্টি, এইদিকে এসো, তুমি চিঙ্কির বানানো রেড সস পাস্তা খাও, তোমার খুব ভালো লাগে না? আর এইভাবে সব বাচ্চারা পাস্তা খেয়ে এরপরে নাচতে শুরু করে দেয়। রাত্রে বাবা ডাব্বা খোলে, যার মধ্যে অনেকগুলো টাকা ছিল। গাট্টু, তোমরা দুজন কাউন্ট করো আর বলো কত টাকা কামালে। 1, 2, পুরো 800 টাকা বাবা। এইটা তোমাদের দুজনের পুরস্কার, প্রথম কামাই। এর থেকে তোমাদের গিফট নেওয়া হবে। আমার তো ফ্রকও এসে যাবে এখন। সবাই হাসতে শুরু করে দেয়। বাবা আর মা একজন আরেকজনকে দেখে হাসে। থ্যাংক ইউ আজকের প্রোগ্রামের জন্যে। গাট্টু আর চিঙ্কি অন্য বাচ্চাদের সাথে বাইরে গার্ডেনে খেলছিল। তখন গুড্ডি বাড়ির থেকে কিছু প্লেটস নিয়ে ওইদিকে আসে। আরে গুড্ডি, এটা কি এনেছো? তোমাদের সবার জন্য জলখাবার পাঠিয়েছে মা। আজকে মা বাবার অ্যানিভার্সারি। ওয়াও, এতে তো পেস্ট্রি আছে। হ্যাঁ, তার সাথে সবার জন্য চিপস আর সিঙ্গারাও আছে। সবাই এনজয় করো। কিন্তু গুড্ডি, তুমি তোমার মা বাবার জন্য কি করলে? বাবলু কাকার সাথে আমি বাজারে গিয়ে মার জন্য শাড়ি কিনেছি, আর বাবার জন্য ম্যাচিং করে কুর্তা। দুজনে এখন ওটাই পরেছে। তোমরাও কিছুক্ষণ পরে বাড়ি এসে যেও, আমরা সবাই ডান্স করব। এখন আমি যাই। তখনই চিঙ্কি গাট্টুর দিকে তাকিয়ে বলে, গাট্টু, তোমার মনে আছে তো সামনের সপ্তাহে আমাদের মা বাবারও অ্যানিভার্সারি আছে। আমাদেরও এখন থেকে সবকিছু তৈরি করা উচিত। এমন না হয় যে লাস্ট মিনিটে গুড্ডির মতন মনে পড়ে। হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলছো চিঙ্কি, কিন্তু কি প্ল্যান করি? কিছু আলাদা করা হোক। আলাদা কি? দাঁড়াও, আগে খেলে নি, তারপরে একসঙ্গে বসে ভাববো। ঠিক আছে ঠিক আছে। কিছুক্ষণ পরে মা খাবার খাওয়ার জন্য ডাকে। বাবাও অফিস থেকে এসে যায়। সবাই একসাথে ডিনার টেবিলে ডিনার করছিল। তুমি রাকেশের বাড়িতে পার্টিতে যাচ্ছিলে না? আরে কোথায় টাইম পাই, আগে ঘর, তারপরে অফিস, আবার অন্য অফিস। মনে হচ্ছে জীবনটা এমনই যাবে। কিন্তু তোমার তো সারিতার ওইখানে বেবি শাওয়ারে যাওয়ার ছিল, গিয়ে এসেছো নাকি? আরে কিভাবে যেতাম, দুপুরবেলা তো এদের স্কুল থেকে ফেরার টাইম হয়ে যায়। তারপর লাঞ্চ, গাট্টু চিঙ্কির হোমওয়ার্ক, টাইমই আর হয় না। কলেজের বন্ধুদের সাথে কত বছর হয়ে গেছে দেখা হয়নি। দুজনে মন খারাপ করে খাবার খেতে শুরু করে। গাট্টু আর চিঙ্কি এসব দেখছিল। দুজনে নিজের নিজের ঘরে চলে যায়। দুজনে প্ল্যান বানায় যে বাবা মার বন্ধুদেরকে এবার সারপ্রাইজ পার্টিতে আনা হবে। কিন্তু এটা করব কি করে? দাদু দিদাকে এতে ইনভলভ করতে হবে। ফোন থেকে সব নম্বরগুলো বের করে সবাইকে ডেকে দিই। ওয়াও, মা কত খুশি হবে না নিজের বন্ধুদের সাথে দেখা করে? ইয়েস, যেমন আমার বান্টির সঙ্গে দেখা করে ভালো লাগে। অ্যানিভার্সারির দিন এসে যায়। মার বাবা বাড়িতেই বসেছিল। হঠাৎ করে ওদের সব বন্ধুরা বাড়িতে এসে বলে, সারপ্রাইজ! আরে রাকেশ, সাহিল, সুরেশ, তোমরা সবাই?
হে ভগবান, কবিতা, সিমরন, সুধা, তোরা সবাই এইসব কখন হলো আর কেমন করে হলো? তোর শাশুড়ির ফোন এসেছিল, সেই বলল কত বছর হয়ে গেছিল তোর সাথে দেখা করে, তাই থাকতে পারলাম না। হ্যাঁ বন্ধু, এতদিন কাজের জন্য দেখা করা হচ্ছিল না। এমন বলে ও বাবাকে টাইট করে হাগ করে। তখন সোসাইটির এক আঙ্কেল কারোর সাথে একটা খাবার দাবার নিয়ে ঘরে আসে। আরে এসব কি, কে জানালো তোমাদেরকে? গাট্টু আর চিঙ্কি, ওরা আমাদের সারপ্রাইজ পার্টির ব্যাপারে বলেছিল, কত লোক আসবে এটাও বলে দিয়েছিল, তাই আমি সবার খাবার নিয়ে এসেছি। এইসব দেখে মা ভাবুক হয়ে যায় আর গাট্টু আর চিঙ্কিকে আদর করে বলে, এত প্ল্যানিং করেছো আমাদের জন্য? হ্যাঁ বাচ্চারা, তোমরা আমাদের জন্য যা করেছো আজকে, এমন মনে হচ্ছে স্কুল কলেজের টাইমটা ফিরে এসেছে। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি বাবা। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি মা। তোমরা দুজন খুশি তো? সেই দিন যখন তোমরা টেবিলে বসে মন খারাপ করে বলছিলে, তখনই আমরা পার্টির প্ল্যান বানিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এসবের পুরো ক্রেডিট এই বাচ্চাগুলোরই। আর চেয়ারম্যান বাবু খাবার আনার জন্য আমাদের হেল্প করলো, না হলে আজ তোমাদের দুজনকে আমরা সারপ্রাইজ দিতে পারতাম না। তারপর রাকেশ এসে বলে, কত ভালো বাচ্চারা, গড ব্লেস ইউ বাচ্চা। এখন কি দাঁড়িয়ে থাকবে? নাচ গান করো বাচ্চারা। তোমরা সবাইও, আজকে আমরা আর গাট্টু চিঙ্কি কিচেন সামলাবো। হ্যাঁ ঠাম্মা, আর খবরদার মা, তুমি আজকে কিচেনের দিকে পা মারাবে না। গাট্টু আর চিঙ্কি কিচেনে ঠাম্মার সাথে সবার জন্য খাবার সার্ভ করতে থাকে। চিঙ্কি ছোট বাটিতে গুলাব জামুন বাড়তে থাকে আর গাট্টু প্লেটগুলোকে ডাইনিং টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখতে থাকে। চিঙ্কি, তুমি সব স্পুন বাটিগুলো আরেকবার দেখে নিও, কম যেন না পড়ে। আর হ্যাঁ বাচ্চারা, আইসক্রিম একদম শেষে খুলবো, তখন সবাই ডাইনিং টেবিলে এসে যাবে। তখন বলে দিও আমি 2 মিনিটের মধ্যে বিরিয়ানি গরম করে রাখবো। ঠিক আছে ঠাম্মি। ওদিকে হলে সবাই নাচ করছিল। সুধা, তোর এই ফাল্গুনী পাঠকের গান মনে আছে? ওই গানে আমরা নাচতাম। আর হনে গান বাজতে শুরু করে আর মা একদম খুশি হয়ে অন্য বন্ধুদের সাথে খুব নাচ করে। তোর মনে আছে কলেজ ফাংশনে এই গানের সাথেই আমরা নাচ করেছিলাম? আরে তো আজকে আপনারা আটকে রয়েছেন কেন? হয়ে যাক সেই যুগলবন্দি। হ্যাঁ মা, তুমি আন্টির সঙ্গে নাচো না, আমি ভিডিও বানাবো। কিন্তু এবার অন্য গান বাজিও। বাবা আবার থেকে গান প্লে করতে থাকে আর গান বাজতে শুরু করে। মা আর সিমরন একদম তালে তালে একসাথে নাচতে থাকে। দুজনে খুব খুশি হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। থ্যাংক ইউ সিমরন ফর কামিং। মাই প্লেজার। তখনই ঠাম্মা এসে সবাইকে খাবার খাওয়ার জন্য বলে। সবাই নিজের নিজের প্লেটে খাবার নিয়ে নেয়। খাবারটা খুব ভালো হয়েছে কাকিমা। আরে থ্যাঙ্কস বলার আছে, তুই বাচ্চাদেরকে বলো। সব প্ল্যান এদেরই ছিল, আমি তো একটু সাহায্য করেছি। মা এটা শুনে ভাবুক হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সবাই চলে যায়। গাট্টু আর চিঙ্কি ঠাম্মার সাথে কিচেনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে। থ্যাংক ইউ দিদা, বাবা মা কত খুশি ছিল আজকে। সেটা ঠিক বাচ্চারা, আজকে কতদিন পরে তোর মাকে নাচতে দেখলাম। ওইদিকে দূর থেকে মা আর বাবা তিনজনকে কথা বলতে দেখে খুব খুশি হচ্ছিল। আরে একটা কথা তো বলতে ভুলে গেলাম। কি? হ্যাপি অ্যানিভার্সারি, আমার লাইফে আসার জন্য থ্যাঙ্কস। তোমাকেও বিবাহবার্ষিকীর অনেক শুভেচ্ছা। তখন গাট্টু চিঙ্কিও দৌড়ে এসে মা বাবাকে জড়িয়ে ধরে। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি বাবা মা, লাভ ইউ। লাভ ইউ টু বাচ্চারা। চারজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। ঠাম্মা দূর থেকে সবাইকে দেখে খুব খুশি হয়। গাট্টু চিঙ্কি আর ফিশিং। গাট্টু আর চিঙ্কি প্রতিবারের মতো হলে বসে টিভি দেখছিল। বাবা ওদের পেছনে বসে নিউজ পেপার পড়ছিল আর মা কিচেনে কাজ করছিল। তখনই দরজায় কেউ আওয়াজ দেয়, মাছ নিয়ে নাও, মাছ, একদম তাজা তাজা মাছ। মাছ আবার তাজা হবে কি করে? সেটা কি কোনো ফল? আরে বাবা, পুকুর থেকে তাজা ধরে নিয়ে এসছে আঙ্কেল। তোমরা সবাই কি কথা বলছো? যাও মাছ কিনে নাও। বাবা দরজা খুলে আর গাট্টু আর চিঙ্কি বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওয়াও, ওর ঝুড়িতে এতগুলো মাছ আছে। আরে দেখো না চিঙ্কি, এত কালারের আলাদা আলাদা ফিশ, কি করে ধরেছে আঙ্কেল? বাবা উনি ফিশারম্যান, গ্রাম থেকে ফিশিং করেছেন, ওনার কাছে সব আছে, দেখো। এদের
এদেরকে ধরে কি করে আর এদের সামলে রাখে কি করে? আলাদা আলাদা ধরন হয় বাবা। জানো আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখন ফিশ ভেজে খেয়ে নি কিন্তু আমি তো ফিশিং করতে জানি না। আরে বাবা, একে তো ধরে ফিশ ট্যাঙ্কের মধ্যে রাখা হয়, তার সঙ্গে ফ্রেশ ওয়াটারেরটা ফ্রেশ ওয়াটারে, পুকুরেরটা পুকুরের জলে, আর নোনতা জলেরটা নোনতা জলেই রাখা হয়। তারপরে এইটাকে ঝুড়িতে ভরে আলাদা আলাদা জায়গায় বিক্রি করা হয়। নোনতা জল মানে কি বাবা? আরে বাবা, সমুদ্রের জল, ওতে নুন থাকে না, তাই ওকে নোনতা জল বলা হয়। আচ্ছা বাবা ফিশিং কি করে করে আমিও দেখতে চাই। ঠিক আছে, তোমরা সবাই রবিবারে তৈরি থেকো, আমরা ফিশিং করতে যাব। তোমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিও। পাশে একটা বড় পুকুর আছে, ওইখানেই ফিশিং করব। আমি তার জন্য নেট নিয়ে আসবো আর কাঁটাও। আমরা কি ধরে খাবো? হ্যাঁ, একদম ফ্রেশ ন্যাচারাল মেথডে। রবিবার দিন সবাই তৈরি হয়ে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে। গাট্টু আর চিঙ্কি নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে শুরু করে। আমি বাবার সঙ্গে আগে সিটে বসবো। না, আমি বসবো। আরে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করো না। অর্ধেক রাস্তা চিঙ্কি আর অর্ধেক রাস্তা গাট্টু বসবে সামনের সিটে। এটা ঠিক আছে? এবার চিঙ্কি তুমি সামনের সিটে বসে পড়ো। ইয়ে, আই এম সো হ্যাপি। গাট্টু পেছনে বসে পড়ে। খুবই সুন্দর রাস্তা দিয়ে যেতে সবাই একটা ঝিলের কাছে গিয়ে পৌঁছে যায়। আরে কত সুন্দর জায়গা বাবা! এত বড় পুকুর, এখানে কতগুলো মাছ থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকগুলো। এটা ফিশিং এর জন্যই ফেমাস। আমি তোমাদের জন্য টেন্টের ব্যবস্থা করি। এসো, টেন্ট লাগানো শিখিয়ে দিই। বাবা গাড়ির ডিকির থেকে টেন্ট, ফিশিং এর জাল আর রড বার করে। মা খাবার দাবারের ঝুড়ি নিচে নামিয়ে রাখে। গাট্টু, এই দেখো, এমন করে লাগাতে হয়, শিখে নাও। তোমরা ফিশিং করো, ততক্ষণ আমি বারবিকিউ লাগিয়ে নিচ্ছি। ওর মধ্যে মাছটা ভাজবো ধরার পরে। হ্যাঁ মা। কিছুক্ষণের মধ্যে টেন্ট সেট করার পরে বাবা মাছ ধরার জালটা খুলে নেয় আর সবাই ঝিলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাট্টু, এই নেটটাকে ধরো আর চুপ করে বসে থেকো, নড়বে না কিন্তু। নড়বো না কেন বাবা? আরে না হলে মাছেরা বুঝে যাবে যে এটা ধরার জন্য ফেলা হয়েছে, না হলে ওরা কাঁটাকে ধরে নেয়। চিঙ্কি, যখন গাট্টুর হাত ব্যথা হবে তুমি ধরে নিও। আচ্ছা। আর হ্যাঁ, যেই তোমার এটা ভারী লাগবে এই নেটটাকে টানতে শুরু করে দিও। ওকে বাবা। চিঙ্কি পাশেই বসে থাকে। আধ ঘন্টার বেশি হয়ে যায়। গাট্টু থকে গিয়ে হাই তুলতে শুরু করে দেয়। গাট্টু, তুমি যদি টায়ার্ড হয়ে থাকো আমি তোমার নেটটাকে ধরি, ততক্ষণ তুমি রেস্ট করো। ঠিক আছে চিঙ্কি, কিন্তু 10 মিনিট পরে আমি নিয়ে নেব। কি বাবা, এতক্ষণ সময় লাগে? হ্যাঁ বাবা, ফিশিং এ তো সময় লাগে। ফিশ যতক্ষণ কাঁটাতে না ফাঁসবে অপেক্ষা তো করতেই হবে। চিঙ্কি ফিশিং রড ধরে বসে পড়ে। তখন একটা নাড়াচাড়া ধরতে পারে। ওর মনে হয় যেন ডান্ডাটা ভারী হয়ে গেছে। বাবা, এ তো আমাকে ভেতরে টানছে, অনেক বড় মাছ। বাবা তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসে আর সুতোটা টানতে শুরু করে আর দড়ি উপরে আসতে শুরু করে। আস্তে আস্তে ওর মধ্যে ভেসে থাকা মাছটাও দেখতে পাওয়া যায় আর গাট্টু আর চিঙ্কি খুশির চোটে নাচতে শুরু করে দেয়। ধরেছি ধরেছি, ফিশ ধরেছি। আমি ধরেছি গাট্টু, তুমি না। তো কি হলো? আমি তো এতক্ষণ ধরে বসেছিলাম। আরে আরে, তোমরা ঝগড়া করো না, আরো মাছ ধরে নিও। এটাই শেষ নাকি? তখনই চিঙ্কির নজর মাছের উপরে যায়। মাছটা ছটপট করছিল। আরে মা, ও তো কত ছটপট করছে। হ্যাঁ মা, কেন কি ও জল থেকে বাইরে এসে গেছে। পোমটা মনে আছে? হ্যাঁ মা, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। চলো গাট্টু, তুমি আমার সাথে এসো, আমরা এটাকে ফ্রাই করে নিই। ততক্ষণে চিঙ্কি আর বাবা আরো ফিশ ধরে নেবে। মা মাছের আঁশগুলো ছাড়িয়ে ওটা বারবিকিউতে ফ্রাই করতে শুরু করে। ওদিকে চিঙ্কি খুশি হয়ে হাততালি বাজাতে থাকে। বা মা, এত ফ্রেশ ফিশ, আজ তো মজা এসে যাবে। হ্যাঁ বাবা, আজকে সত্যি মজা এসে যাবে। আরে বাবা, বড় মাছ যদি এসে যায় এই দড়িটা ছিঁড়ে যাবে না তো? না চিঙ্কি, আমরা তাড়াতাড়ি এইটাকে উপরে টেনে নেব। হ্যাঁ, এটা ভালো আইডিয়া। যেই ফিশ আসবে আমাকে জানিয়ে দিও। গাট্টু রশিটাকে জলে দিয়ে চুপচাপ বসে পড়ে। তখনই বাবার মনে হয় যে এরম ভাবে দুজনে টায়ার্ড হয়ে যাবে। আরে গাট্টু, আমাকে দাও, আমি করছি, তুমি হাঁপিয়ে যাবে।
না বাবা, আমাদের দুজনকে ফিশিং করতে দাও। তখনই হঠাৎ করে একটু নাড়াচাড়া হয়। মনে হয় ফিশ এসেছে, নেট ভারী হয়ে গেছে। হেল্প হেল্প চিঙ্কি। চিঙ্কি দৌড়ে এসে গাট্টুর হাত ধরে নেয়। বাবা মনে মনে দুজনের টিমওয়ার্ক দেখে খুবই খুশি হতে থাকে। দুজনে তাড়াতাড়ি রশিটাকে টানতে শুরু করে আর দেখে যে একটা বড় মাছ ফেসে গেছে। এবার ওয়াও, আমি কত বড় মাছ ধরেছি, এবার তো সত্যি মজা এসে যাবে। গাট্টু, মা দেখো কত বড় মাছ। মাও দৌড়ে দৌড়ে দেখতে চলে আসে। আরে, এই মাছটা তো সত্যি বড়। এটা আমাদের দুজনের জন্য যথেষ্ট। এবার তোমরা দুজনে এসে পেঁয়াজ আর রসুনের পেস্ট বানিয়ে নাও। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই মিলে ফিশটাকে বানিয়ে ফেলে আর খেতে শুরু করে। বাবা বলে, ওয়াও, আজ অব্দি এত মজা তো কোনোদিনই আসেনি। এত ফ্রেশ, এত সুস্বাদু। থ্যাংক ইউ বাচ্চারা, তোমাদের জন্য আমরা এতদিন পরে এখানে আসলাম। থ্যাংক ইউ বাবা, কত মজা এসে গেল ফিশিং করতে। আর দুজন বাচ্চা দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। ডেজার্ট সাফারি। গাট্টু আর চিঙ্কি সন্ধেবেলার স্ন্যাক্স খাচ্ছিল। তখনই বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফেরে। দুজনে দৌড়ে এসে বাবার গলায় লেগে যায়। বাবা, বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ নিয়ে এসেছি। কি বাবা, তাড়াতাড়ি বলো। এই নাও। এটা কি বাবা? এটা ইন্টারন্যাশনাল ক্যামেল ফেস্টিভ্যালের ফ্যামিলি পাসেস। এখন তৈরি হয়ে নাও, আমরা সবাই ধারে ঘুরতে যাব। দুজন বাচ্চা পাসগুলো দেখে খুব খুশি হয়ে যায়। ওয়াও, আমরা ডেজার্টে ঘুরতে যাব। উটের উপরে বসবো না বাবা? হ্যাঁ এটা কোন শহরে হবে? বাবা, এটা বিকানেরে হবে। বিকানের ডেজার্টের খাবার দাবার আর পোশাকের জন্য খুবই বিখ্যাত। তার সঙ্গে সেইখানে ইন্টারন্যাশনাল ক্যামেল ফেস্টিভ্যাল হয়। সেইখানে উটেদের সবথেকে বড় সংস্থা। সত্যি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সবথেকে খুশির ব্যাপার এইটা যে শর্মা আঙ্কেল আমাকে সেই ফেস্টিভ্যালেরই পাস দিয়েছে উইন্টার ভ্যাকেশনের জন্যে। ডেজার্ট কেমন দেখতে হবে? খুব মাটি হবে, আমি তো শুধু ইউটিউবে দেখেছি। আমাদের পৃথিবী আলাদা আলাদা রূপে দেখা যায়, আলাদা আলাদা জায়গায়। যেমন আমরা সবাই হোমো সাপিয়েন্স, কিন্তু আমাদের নাম আর চেহারা আলাদা আলাদা হয় ততক্ষণ না কেউ যমজ হচ্ছে। ঠিক তেমন ভাবে পৃথিবীরও আলাদা আলাদা আকার, রং আর রূপ হয়। ওয়াও মা, আমি খুবই এক্সাইটেড। আমরা ডেজার্টে ঘুরতে যাব, ক্যামেল দেখব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বিকানের, জয়সলমের আর যোধপুর ঘুরতে যাব। প্রস্তুতি করে নাও আর ইউটিউবে এর ব্যাপারে একটুখানি জেনে নাও। আর কোথায় কোথায় ঘুরতে হবে তার একটা লিস্ট বানিয়ে নিও, ঠিক আছে? স্কুলের ছুটি হয়ে যায় আর গাট্টু আর চিঙ্কিও বাড়ি এসে যায়। মা সবার জন্য খাবার বেড়ে দেয়। গাট্টু সমানে ইউটিউবে থার রেগিস্তানের ভিডিও দেখে। গাট্টু, আগে খাবার খাও, ফোন সাইডে রাখো। মা, বাবা তো আমাদেরকে ডেজার্টের ভিডিও দেখতে বলেছে, আমরা দেখিনি না, তাই জন্যে আমরা যাচ্ছি না। তখনই বাবা, যে দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল, হাসতে শুরু করে। আরে, সবকিছু থোড়ি দেখার আছে ইউটিউবে, না হলে সেইখানে কি দেখবেটা কি? আরে, আমি তো শুধু লিস্ট বানাতে বলেছিলাম। যাই হোক, এখন তো ছুটি হয়ে গেছে। আমরা পরশুদিন ডেজার্টে যাব। সেইখানে ডেজার্ট সাফারি, ক্যামেল সাফারি সব করা হবে। কিন্তু আমরা কোন কোন শহর দেখব? আমি তো ছোটবেলায় একবার মা বাবার সাথেই গেছিলাম। তুমি দিদার সাথে বেড়াতে গেছিলে? হ্যাঁ মা, যখন আমি তোমার মতন ছোট্ট ছিলাম। দেখো, ভারতে ডেজার্ট শুধু বিকানের, জয়সলমের, যোধপুর আর বাড়মেরে আছে। সেখানে পাকিস্তান বর্ডারটাও লাগা। আমি তোমাদের বর্ডারও দেখাবো আর ডেজার্ট শহরগুলো, আর তোমার মায়ের সব স্মৃতিগুলো আবার ফিরে আসবে। ওয়াও বাবা, আমি ক্যামেলের সাথে খেলবো বাবা। নিশ্চয়ই খেলো বাবা। আর কিছুদিন পরে সবাই ফ্লাইটে রাজস্থানের জন্য বেরিয়ে পড়ে। যোধপুরে যাওয়ার পর বাবা একটা ক্যাব করে, যেটাতে করে সবাই জয়সলমেরের জন্য বেরিয়ে পড়ে। ডেজার্ট পৌঁছেই গাট্টু চিঙ্কি একদম চমকে যায়। এতগুলো মাটি বাবা, আরে এ তো মাটির পাহাড় লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, এগুলো তো মাটির পাহাড়, কিন্তু এই পাহাড়ের সুন্দরতাটা এটাই যে হাওয়ার সঙ্গে এটা উড়ে যায় আর নিজের জায়গাও পাল্টাতে থাকে। বাবারে বাবা, ওরা পাহাড়! এখানে তো জলই নেই বাবা, এখানে লোকে চান করে কি করে? গাছপালাও তো দেখা যাচ্ছে না। বাবা, এখানে কানাল আনা হয়েছিল, বিকানেরের মহারাজ গঙ্গা সিং এনেছিলেন, যেইটা জয়সলমের অবধি যায়। কানাল কি বাবা?
নদীর থেকে জল কেটে জায়গা অবধি নিয়ে আসা হয়। যেইখানে জল নেই এইখানে আগে একদম জল ছিল না, কিন্তু এখন সবার বাড়িতে দরকার মতন জল এসে যায়। আর হ্যাঁ বাচ্চারা, এখানে তোমরা ক্যাকটাস পাবে। ছোট ছোট শুকনো ঝাড়ি আর ছোট্ট গাছপালা পাওয়া যাবে, যেগুলোর বড় হওয়ার জন্য খুব কম জল দরকার হয়। হ্যাঁ, প্রকৃতি নিজের হিসেবে কত সুন্দর কাজ করে। জলের কম দরকার হলেও এই গাছ ভালো করে বেঁচে থাকে। চলো এখন আমরা সাম ডেজার্টে যাব। সবাই জেসলমেরের বালির জগতে পৌঁছে যায়। দূর দূর অব্দি শুধু রেগিস্তানই দেখা যাচ্ছিল। ওখানকার লোকেরা নাচ গান করছিল, আর কিছু লোকেরা ঘুরতে আসা লোকেদেরকে উটে করে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবা, আমিও উটের উপরে বসবো। হ্যাঁ বাবা, তারপরে ওইখানে ডান্স করার আছে সেই আন্টির সঙ্গে। ঠিক আছে, আমরা এক এক করে সব অ্যাক্টিভিটি করব। বাবা ইশারা করে উটওয়ালাকে ডাকে। ভাই, আমাদের সবার উঁটে চড়ার আছে। আপনাদের দুটো উট দরকার, একটাতে একজন বড় একজন ছোট বসতে পারে। ও ঠিক আছে। কিছুক্ষণ পরে একটা উটে বাবা আর চিঙ্কি, আর অন্য উটে মা আর গাট্টু বসে পড়ে। উট যখন উঠতে শুরু করে তখন দুজন বাচ্চা খুশির চোটে জোরে জোরে হাসতে শুরু করে দেয়। আসলো মজা চিঙ্কি। হ্যাঁ বাবা, ওই দেখো পুরো ডেজার্ট দেখা যাচ্ছে। কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, একদম গোল্ডের মতো। তাই আমরা এটাকে সোনার জমি বলি মা, কারণ যখন সূর্যের আলো এর উপরে পড়ে তখন এইটা ঠিক সোনার মতনই চকচক করতে শুরু করে। হ্যাঁ, একদম সোনার মতন দেখতে লাগছে। আধ ঘন্টা ঘোরার পরে সবাই নিচে নেমে যায়, আর গাট্টু চিঙ্কি সাথে সাথে অন্যদিকে দৌড়ে যায়। বাবা মাও ওদের দিকে দৌড়ে যায়। আরে বাবা, আস্তে দৌড়াও। ওখানকার লোকেরা জোরে জোরে নাচ গান করছিল, ওরা বিনও বাজাচ্ছিল। এটা কি মা? এরা সাপুড়ে, বিন বাজিয়ে সাপেদের ধরে। এদের গান বাজনা বিশ্ব প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। চিঙ্কি খুশির চোটে জোরে জোরে নাচতে শুরু করে দেয়। ওর সাথে গাট্টুও নিজেকে থামাতে পারে না, ও নাচতে শুরু করে দেয়। তখনই ওখানকার মেয়ে বাবার হাত ধরে টানতে শুরু করে, ওদেরকেও নাচাতে শুরু করে। সবাই খুব আনন্দে রেগিস্তানের আনন্দ নিতে শুরু করে। নাচতে নাচতে মা বলে, ভুলো না, আমাদের বাচ্চাদেরকে বর্ডার দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে আমার। এক্ষুনি বের হওয়া হবে। ক্যাব ডেকে নিচ্ছি, দাঁড়াও। কিছুক্ষণ পরে ক্যাবে বসে সবাই জেসলমেরের ভারত আর পাকিস্তানের বর্ডার দেখতে যায়। বাবা, এখানে তো শুধু মাটি দেখতে পাচ্ছি, আর তো কিছুই নেই। বাবা, থার মরুভূমি বিশ্বের অনেকগুলো বড় মরুভূমির মধ্যে আসে। স্বাধীনতার আগে এখানে রাজপুতরা থাকতো। ওনাদের মহলগুলো খুবই প্রসিদ্ধ, ঠিক মাটির মতন। বাবা, কিন্তু কত সুন্দর জায়গা এটা, পাহাড় থেকে একদম আলাদা। প্রত্যেক জায়গার একটা বিশেষত্ব থাকে বাবা। যেমন মুম্বাইতে সমুদ্র, লোকে সেইখানে সমুদ্র দেখতে যায়। সাহেব, বর্ডার এসে গেছে। এখান থেকে আগে যেতে গেলে বিএসএফ এর পারমিশন দরকার হয়। বাবা বাইরে এসে স্টেশনে বর্ডার দেখার জন্য পারমিশন নিতে যায়। গাট্টু চিঙ্কি, এরা আমাদের সব ফৌজি ভাইরা। এই ডেজার্টে থেকে এরা আমাদের দেশের রক্ষা করে। সবাইকে জয় হিন্দ বলো। ওকে মা। গাট্টু আর চিঙ্কি সব সিপাহীদের স্যালুট করে, জয় হিন্দ বলে, আর দূর থেকে রেগিস্তানের বর্ডারকে দেখে। আমরা আগে যেতে পারবো নাকি বাবা? না বাবা, এটাকে লাইন অফ কন্ট্রোল বলে। এখানে আমাদের দেশের সীমা শেষ। কত সুন্দর আমাদের দেশ, তাই না মা? এখানে সবকিছু আছে, পাহাড়, সমুদ্র, ডেজার্ট, নদী, সব। হ্যাঁ মা। বাচ্চারা আবার থেকে বালির উপরে লাম্ফজম্ফ করে। মা আর বাবা একে অপরকে দেখে মিচকি হেসে ফেলে। এখন আপনারাও আমাদের প্রিয় খেলনা অর্ডার করতে পারেন www.kuntunkids.com থেকে। লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্রিপশন। ইন্ডিয়ান আর্মি। গাট্টু চিঙ্কি আর তার বন্ধুরা ছাদে একত্র হয়েছিল। কখন আসবি? আসবে আর চোখের পাতা ফেলতে ফেলতেই দেখবি উধাও হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওই দেখ এসে গেল। এই শুনে গাট্টু চেঁচাতে শুরু করে, এসে গেল, এসে গেল। মা বাবা ছাদে দৌড়ে আসলো। ওই দেখো, ওরা আসছে। ভারত মায়ের জয়। বন্দে মাতরম। রাফেল বিমানের আওয়াজে আকাশ ভরে গেছিল।
5টি বিমানের সংরচনা হাওয়াকে কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাফেল বিমানকে দেখে সবাই স্যালিউট করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাফেল বিমানরা হাওয়াকে কেটে এগিয়ে চলে গেল। চলো, এসে গেল রাফেল। রাফেল আসার পরে আমাদের দেশের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। এখন আমাদের সৈন্যরা শত্রুদেরকে নিশ্চয়ই হারিয়ে দেবে। কাকু, রাফেল না আসলে আমাদের কি হতো? এমন নয় বাবা, রাফেল আসার পরে আমাদের দেশের শক্তি অনেকটাই বেড়ে যাবে, কিন্তু রাফেল শুধু একটা ফাইটার বিমান। আমাদের আসল শক্তি হলো আমাদের সৈন্য, যারা সীমাতে দিনরাত পাহারা দেয় আর আমাদের রক্ষা করে। তারা বাবা, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় না আমাদের সৈনিকদের? হ্যাঁ, অসুবিধা থাকে। সীমাবর্তী জায়গার পরিবেশ অনেকই প্রতিকূল হয়। মরুভূমিতে আগুন বর্ষণ হয় আর কাশ্মীরে বরফের গোলা, তবুও সৈন্যরা বেখাতির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক সাহসী আর নিষ্ঠাবান আমাদের সৈন্যরা। ওদের নিষ্ঠা আর সাহসের জন্যই তো আমরা কার্গিল যুদ্ধ জিততে পেরেছিলাম। আমাদের সৈন্য এত সাহসী যে পুরো পৃথিবী ভয় পায় ইন্ডিয়ান আর্মিকে, আর ইন্ডিয়ান আর্মিকে অনেক সম্মানও করা হয়। সত্যি আমাদের আর্মি সম্মান আর অভিমানের যোগ্য। আমাদেরও আমাদের সৈন্যদের জন্য সম্মান আর নিষ্ঠা রাখা উচিত। কিন্তু কিছু লোকেরা সৈন্যদের সম্মান করে না বাবা, জানো? আমি যখন মায়ের সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছিলাম তখন আমি কি দেখেছি জানো? কি দেখলে? একজন সৈন্যকে কেউ বসার জন্য সিট দিচ্ছিল না, তারপরে সে মাটিতে বসে গেল আর সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর কি হলো? তারপরে আমি ওনাকে ওঠালাম আর নিজের সিটে বসার জায়গা দিয়ে দিলাম। বাহ গট্টু, সত্যিতে লোকেদের লজ্জা পাওয়া উচিত। আরে ভাই, সৈন্যরা আমাদের সব দিক দিয়েই সুরক্ষা দেয়। যখন আমাদের শহরে বন্যা এসেছিল আর শহর ডুবে গেছিল, তখন সৈন্যরাই আমাদের বাঁচাতে এসেছিল আর হেলিকপ্টার করে সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। আগুন হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক বা অন্য কোনো বিপদ, সৈন্যরা আমাদের সুরক্ষা আর সাহায্যের জন্য সবসময় তৈরি থাকে। তাই আমাদেরও ওনাদের সাহায্য করা উচিত। বাবা, ইন্ডিয়ান আর্মির বিষয়ে কিছু বলো না। বাবা, ইন্ডিয়ান আর্মির 3টে মুখ্য সৈন্য আছে: স্থল সৈন্য, জল এবং বায়ু সৈন্য। স্থল সৈন্য মাটিতে থেকে আমাদেরকে সুরক্ষা দেয়, জল সৈন্য আমাদের সমুদ্র থেকে সুরক্ষা দেয়, আর বায়ু সেনা আকাশে। আর এটার কারণ শত্রু দেশের সৈন্য হোক বা আতঙ্কবাদী, যেখান থেকে হোক হামলা করতে পারে। সেই জন্য ভূমি, জল ও আকাশ সব জায়গায় নজরদারি করে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি। আর্মির ট্রেনিংটাও তো কত কষ্টকর হয়। অনেক কঠিন ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে তৈরি করা হয়, যাতে তারা সব পরিস্থিতিতেই বাঁচতে পারে। তোমার মামাও তো আর্মিতে আছেন, তিনি বলছিলেন এমার্জেন্সিতে ওনারা খাওয়া দাওয়া ভুলে যান। বড় বড় বন্দুক, বোম আর ভারী জিনিস নিয়ে পাহাড় আর মরুভূমিতে দৌড়াতে হয়, গুলি বর্ষণের মধ্যে দৌড়াতে হয়। বাবারে, এই শুনে তো শিরশিরানি লেগে গেল। ভাবো একটু, আমাদের শুনেই গা শিউরে উঠছে, কিন্তু আর্মিদের এমন জিনিস রোজ দেখতে হয়, আর ওরা এটা গর্বে করে। আমি ভেবে নিয়েছি বাবা, বড় হয়ে আমিও আর্মিতে ভর্তি হব আর দেশকে রক্ষা করব। হ্যাঁ, আমিও আর্মি ম্যান হব। আমরা গর্বিত বাচ্চারা। তোমাদের দেশের সেবা করতে হবে, কিন্তু মনে রেখো, আর্মিতে ভর্তি না হতে পারলেও কিন্তু একটা ভালো নাগরিক হও। দেশকে ভালোবাসো, সজাগ থাকো আর আর্মিদের সম্মান দাও। একজন সজাগ আর আদর্শ নাগরিক একটা সৈন্যর মতন। দেশের সব নাগরিক যদি সজাগ আর আদর্শ হয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আর বিবাদ ছেড়ে দেশ উন্নতির দিকে যাবে, তাহলে আর্মিরা অনেক শান্তিতে থাকতে পারবে। আপনি ঠিক বললেন বাবা, আমরা দেশের এক সজাগ আর আদর্শ নাগরিক হব আর আমাদের সৈন্যদের সম্মান করব আর সাহায্যও করব। বলো ভারত মায়ের জয়। জয় জওয়ান, জয় কিষান, বন্দে মাতরম। পকেট মানি। সন্ধ্যের 7টা বেজেছিল আর মা কিচেনে ডিনার তৈরি করছিল। চিঙ্কি নিজের স্টাডি টেবিলে পড়ে থাকা বইগুলো অ্যারেঞ্জ করছিল, আর গাট্টু নিজের ব্যাট নিয়ে এমনি হাওয়াতে শট মারা প্র্যাকটিস করছিল।
আরে এই ব্যাটের হ্যান্ডেল তো লুজ হয়ে গেছে। মা, আমার নতুন ব্যাট দরকার। গাট্টু, আগে একটু পড়তে বসো তো। নেক্সট উইক থেকে স্কুলে এক্সাম শুরু হচ্ছে। নতুন ব্যাট এক্সামের পরে পাবে, বুঝলে? তখন বাবাও অফিস থেকে এসে যায়, আর বাবাকে দেখে গাট্টু তাড়াতাড়ি নিজের বই বার করে পড়তে শুরু করে দেয়। বাবা মুচকি হেসে বাচ্চাদেরকে পড়তে দেখে, তারপর সোফায় আরাম করে বসে পড়ে। আরে এই টিভির রিমোট দেখতে পাচ্ছি না তো। আজকে নিউজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আরে গাট্টু, চিঙ্কি, তোমরা টিভির রিমোটটা কোথায় রেখেছো? গাট্টু আর চিঙ্কি রিমোটটা খুঁজতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে চিঙ্কি রিমোটটাকে খুঁজে পায়, যেটা নিউজ পেপারের তলায় রয়ে গিয়েছিল। বাবা, এই নাও রিমোট। এই নিউজ পেপারের তলায় ছিল। আজকে নিউজ ইম্পর্টেন্ট কেন বাবা? কোনো ক্রিকেট ম্যাচ ছিল? না না, ক্রিকেট ম্যাচ থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের আজকে বাজেট ডিক্লেয়ার হয়েছে। এইটা বলে বাবা টিভি অন করে নিউজ চ্যানেল চালিয়ে দেয়। ওইখানে একটা নিউজ অ্যাঙ্কার বাজেটের ডিটেলস জানাচ্ছিল, আর টিভি স্ক্রিনে অনেকগুলো নাম্বারস আর টেক্সট লেখা আসছিল। ইনি তো খুব তাড়াতাড়ি বলছেন, আপনি কি করে বুঝতে পারছেন? আমি যতক্ষণে স্ক্রিনে কিছু পড়তে পারছি ততক্ষণে সব নাম্বার টেক্সটগুলো স্ক্রিন থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে আর নতুন ডিটেলস আসছে। আরে গাট্টু, তোমার পড়ার স্পিড কম। চিঙ্কিও বাবার সাথে নিউজটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। এই বাজেট কি হয় বাবা? হ্যাঁ, আমিও জানতে চাই। ইনি তো অনেক টাকার কথা বলছেন, লক্ষ কোটির ব্যাপারে। আরে তোমরা দুজন এখন খুবই ছোট, বড় হওয়ার পরে বাজেট বুঝতে পারবে। ততক্ষণে মা কিচেন থেকে চলে আসে, আর বাচ্চাদের কৌতূহল দেখে হেসে বলে, আচ্ছা, আমি সরলভাবে তোমাদেরকে বাজেটটা বোঝাই। বাজেট আমাদের দেশের বই খাতা হয়, যাতে আমরা ডিসাইড করি যে দেশে এত টাকা পয়সা কোথা থেকে আসছে, আর আমরা ওই টাকাগুলোকে কোথায় আর কত অ্যামাউন্টে খরচা করব। যেমন তুমি ঘরের খরচার হিসাব লেখো, ঠিক সেইভাবে মা? একদম ঠিক। যেমন বাবার স্যালারিকে আমরা ইনকামে লিখি, আর বাড়ির সব খরচাকে, যেমন আশকা বাড়ি, স্কুলের ফিস, লোনের ইএমআই, সেভিং, শপিং আর এন্টারটেইনমেন্টের খরচা, এইসব এক্সপেন্সেসে লেখে। যেমন বাড়ির বাজেট, তেমনি দেশের বাজেট। হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারলাম। এই তো একদম সোজা ছিল, বুঝে গেলাম আমি। কিন্তু এখন শুধু থিওরি বুঝেছো, প্র্যাকটিক্যালও করে দেখাতে হবে। মানে আমি তোমাকে 500 টাকা দিচ্ছি এই মাসের পকেট মানি, আর মাসের শেষে দেখবো তোমরা এই 500 টাকার কেমন বাজেট তৈরি করলে আর কেমন ইউজ করলে, ঠিক আছে? এটা তো খুব ভালো আইডিয়া। গাট্টু আর চিঙ্কি 500 টাকা পেয়ে খুব খুশি হয়ে যায়। গাট্টুর কাছে এত লিস্ট ছিল যেগুলো ওর কেনার ছিল। একটা নতুন ব্যাট, বাইনোকুলার, রিমোট দিয়ে চলা গাড়ি, আরো অনেক কিছু। চিঙ্কি হিসাব কষলো যে 500 টাকায় ওকে 4 সপ্তাহ চলতে হবে। তাই ও একটা নোটবুকে 4টে কলাম বানালো, উইক 1, উইক 2, উইক 3 আর উইক 4, আর প্রতিটা কলামের উপরে লিখলো 125 টাকা। তারপর চিঙ্কি মার থেকে একটা পার্স নিল, আর ওই পার্সে 125 টাকা রেখে দিল প্রথম সপ্তাহে খরচার জন্য। বাকি 375 টাকাও কাবার্ডে রেখে দিল। আর ওদিকে গাট্টু 500 টাকা পেয়ে খুব এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিল। ও রোজ স্কুলের পরে পিৎজা, বার্গার, সফট ড্রিঙ্কস আর অনেক কিছু খেতে শুরু করে দিল। ও 150 টাকার একটা নতুন ব্যাট নিল, আর 80 টাকা নতুন বাইনোকুলার্স কিনল। মাসের 15 তারিখে যখন ও নিজের ব্যাগে টাকা চেক করলো, তখনও চমকে গেল। আরে, আমার তো 500 টাকা শেষ হয়ে গেল। এখনো তো 15 দিন বাকি আছে মাসের, কি করি? ওইদিকে চিঙ্কিও কখনো কখনো স্ট্রিট ফুড খেত, আরও নিজের জন্য নতুন ক্রেয়ন্সও কিনলো। কিন্তু এক সপ্তাহে শুধু 125 টাকাই খরচা করত। তাই 15 তারিখের পরেও ওর কাছে 250 টাকা বেঁচেছিল। যেহেতু গাট্টুর টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল, ওর খুব মন খারাপ ছিল। চিঙ্কির এটা দেখে ভালো লাগলো না। ও নিজের পার্স থেকে 50 টাকা বার করে গাট্টুকে দিল। ভুল হয়ে গেছে চিঙ্কি, আমারও তোমার মতন বাজেট তৈরি করে পয়সা খরচা করা উচিত ছিল। কোনো ব্যাপার না গাট্টু, পরের মাস থেকে দেখে চলো। মাসের শেষে মা আর বাবা গাট্টু আর চিঙ্কির থেকে 500 টাকার পকেট মানির হিসেব চাইল। গাট্টুর তো মনেও ছিল না যে সব টাকা কোথায় খরচা করেছে, কিন্তু চিঙ্কি ছোট থেকে ছোট এক্সপেন্সগুলো নিজের নোটবুকে লিখে রেখেছিল। ও
ওর বাজেট বুকে 70 টাকার সেভিংসও ছিল, আর গাট্টুকে দিয়ে থাকা 50 টাকার লোন। খুব ভালো চিঙ্কি, বাজেট তুমি খুব ভালো করে বুঝেছো আর ব্যবহারও করেছো, আর নিজের পকেট মানিকে খরচা করার জন্য খুব ভালো ব্যবহার করেছো। আমিও নিজের ভুল বুঝে গেছি বাবা মা। নেক্সট মান্থ থেকে আমিও চিঙ্কির মতন বাজেট তৈরি করে পয়সা খরচা করব। খুব ভালো আমার বাচ্চারা, উই আর প্রাউড অফ ইউ। গাট্টু আর চিঙ্কি ঘরের মধ্যে একদম হুটোপুটি করছিল। দুজনের সোফার কাছাকাছি ধরাধরি খেলা খেলছিল। গাট্টু একটু ফাস্ট দৌড়ায়, তাই চিঙ্কি ওকে ধরতেই পারছিল না। যতই তাড়াতাড়ি দৌড়াও গাট্টু, আমি তোমাকে ধরেই নেব। যাবিটা কোথায়? ধরতে পারবে না, তোমার পা আমার থেকে ছোট আর তোমার স্পিডও ভালো নেই। চিঙ্কিও মুখটা ভেঙিয়ে ফেরত জবাব দেয়, আমি ধরে নেব তোকে, আমি আস্তে দৌড়াই তাতে কি? বাবা ওদেরকে কাছে বসেই দেখছিল, আর ওদিকে মা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে এসব দেখতে দেখতে বলছিল, আরে আস্তে দৌড়াও তোমরা দুজনে, ব্যথা লেগে গেলে মুশকিল হবে। তোমাদের বাবা তোমাদেরকে মাথায় চড়িয়ে রেখেছে, আমার তো কথাই শোনে না। আরে বাবা, তুমি আমাকে আবার মাঝখানে আনছো কেন? বাচ্চা তো, এখনই তো খেলবে এরা, স্কুলের হোমওয়ার্কটাও করে নিয়েছে, এতটুকু তো খেলা করবেই। এটা বলতে বলতে বাবা গাট্টুকে চোখ মারে। চিঙ্কিও মুচকি হাসে। আই লাভ ইউ পাপা। আই লাভ ইউ টু মা, তোমরা সবাই খেলতে থাকো, মা বকবি। আমি আছি তো। দুজনে আবার সোফার আশেপাশে আবার হল্লা করে। তখনই দরজার ঘন্টি বাজে। গাট্টু, চিঙ্কি, দেখো দরজায় কে এসেছে। হ্যাঁ দেখো তো, আগে দরজাটা খোলো, এখন আবার কে আসলো? গাট্টু দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে, দেখে যে সামনের বাড়ির দিদা মায়ের সাথে দেখা করতে এসছে, সাথে বান্টির দিদাও আছে। ওনাদের দেখে গাট্টু জোরে বলে, হ্যালো দিদা। কে এসেছে বাবা? বান্টির দিদা এসেছে। মা এটা দেখে রেগে যায় আর বলে, আরে ওরা তোমার বন্ধু নাকি? ঠাকুমা, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হয়, হ্যালো দাদি আবার কি? চিঙ্কি, তুমিও ঠাম্মার পা ছো। গাট্টু আর চিঙ্কি দুজনেই ঠাকুমার পা ছোঁয়ে। প্রণাম দিদা। আরে খুশি থাকো তোমরা দুজনে, অনেক পড়াশোনা করো, ভালো করো। বাড়িতে অতিথিরা এলে ভেতরে ডাকতে হয় বেটা। আরে বৌমা, এদেরকে কেন বকছো? এরা দুজনেই ছোট, আস্তে আস্তে বুঝে যাবে। সে কথা নয় মাসিমা, ম্যানার্স তো এখন থেকেই শেখাতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। আমার আশীর্বাদ তো সব সময় দুজনের সাথে আছে, যেমন আমার বান্টি তেমনই এরা দুজনে। খুশি থাকো সব সময়। তোমার কথাটা তো ঠিকই, বাচ্চাদের ম্যানার্স এখন থেকেই শেখাতে হয়। যাই হোক, আমি তোমাদেরকে সব নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। পরশুদিন আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণের কথা, সবাই নিশ্চয়ই এসছো। এবার যাই, ঠিক আছে? দাঁড়ান, বসুন না, আমি চা নিয়ে আসছি। আরে না, অন্য সব বাড়িতেও যেতে হবে, আবার খালি সময়ে আসবো। এইটা বলে উনি চলে যান। মা বাচ্চাদেরকে নিজের কাছে ডাকে। বাচ্চারা, সব সময় বড়দের সম্মান করা উচিত, বুঝেছো? যদি বান্টি আসে তাহলে ওকেও এরকম সম্মান করতে হবে। ও তো তোমাদের বন্ধু, ক্লাসমেট, তোমাদের আর ওর একই বয়স, কিন্তু ওকেও তোমাদের হ্যালো হাই করা উচিত। সকালে দেখা হলে গুড মর্নিং, বিকেলে দেখা হলে গুড ইভিনিং। আচ্ছা, তো সকালে উঠে কি বাবাকেও আমাকে হাই বলতে হবে? হ্যাঁ বাচ্চারা, এগুলোকে গুড ম্যানার্স বলে। তোমরা তো আমার ভালো শোনা না, আমার ভালো বাচ্চা, তাই সবসময় গুড ম্যানার্স ফলো করবে। স্কুলেও টিচারদের সঙ্গে দেখা হলে ওদেরকে গ্রিট করবে, বাকি বাচ্চাদের হ্যান্ডশেক। মা, এই গুড্ডি তো আমার সঙ্গে আর্ধেক সময় লড়াই করে, আমি ওকে হাই করব না। এমন বলে না চিঙ্কি, ও তো তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড। দেখো, যখন কেউ ক্লোজ হয় তখন ওকে সরি কিংবা থ্যাংক ইউ বলতে ইতস্তত হতে নেই। কি ভাবি মা? আচ্ছা মা, স্কুলে হেড ম্যাডামেরও পা ছুতে হবে? এতক্ষণ বাবা যে চুপচাপ শুনছিল, হেসে এখন বলে, ওনাদেরকে তুমি গুড মর্নিং কিংবা গুড আফটারনুন সময়তে বলো, ওরা স্কুলে আছে। ঠিক আছে পাপা। পরের দিন সবাই স্কুল যায় আর বাবা মার বলার মতন সবাইকে গ্রিট করে।
হ্যালো গুটি, আমি সরি, আমি তোমার সাথে লড়াই করেছিলাম। তুমি সরি বললে চিঙ্কি। হ্যাঁ, মা বলেছে কেউ সরি বললে কেউ ছোট হয় না। তুমি তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, তুমি রেগে গেলে তাহলে আমার ভালো লাগে না। কিন্তু চিঙ্কি, ভুল তো আমার ছিল, সরি তো আমার বলতে হতো। এইটা বলতে বলতে ও থেমে যায়। আই এম সরি চিঙ্কি, আজ থেকে তুমি সবসময় আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমি কখনো তোমার সাথে লড়াই করব না। দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। তখনই ক্লাসে টিচার আসে। গুড মর্নিং মিস। গুড মর্নিং বাচ্চারা, আজকে আমরা ম্যানার্সের ক্লাস করব। তোমরা সবাই কে কে জানো ম্যানার্সের কথা? কে জানাবে? তখনই চিঙ্কি হাত উঁচু করে। হ্যাঁ চিঙ্কি, বলো। সব সময় বড়দের পা ছুতে হবে। ওরা যখন বাড়ি আসে তখন তাদেরকে জল, চা খাবারও জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি বন্ধু হয় তাহলে সবাইকে হ্যালো হাই আর জড়িয়ে ধরতে হয়। আরে বাহ, কত ভালো সংস্কার! দেখলে বাচ্চারা, শুনলে সবাই চিঙ্কি কি বলল? ক্লাসের সব বাচ্চারা এক আওয়াজে বলে ইয়েস মিস। আর হ্যাঁ, সকালে কারোর সাথে দেখা হলে গুড মর্নিং, দুপুরের 12টা অবধি। তার পরের সময়ে সকলকে তোমরা গুড আফটারনুন বলতে পারো, কারণ তখন আফটারনুনের টাইম হয়ে যায়। ম্যাডাম, সবাইকে ইভিনিং কোন সময় বলবো? এমনিতে তো বিকেলেই বলা হয়, যখন সূর্য নেমে যাচ্ছে, কারণ তারপরে তো রাত হয়ে যায়। আর হ্যাঁ বাচ্চারা, রাত্রেবেলা সবথেকে শেষের গ্রিটিং গুড নাইট বলা হয়। আমি আমার মা বাবাকে গুড নাইট বলেই শুই মিস। ভেরি গুড চিঙ্কি। আর বাকি বাচ্চারা? আমরা মিস। বাহ, কত ভালো আর সিনসিয়ার ক্লাস আমার। আই এম সো প্রাউড অফ ইউ। গাট্টু আর চিঙ্কি বাড়ি আসে আর তৈরি হয়ে বান্টির বাড়ি যায়। গাট্টু দৌড়ে গিয়ে ঠাকুমার পা ছুঁয়ে, দিদা প্রণাম। ও বাবা, খুব ভালো থাকো, খুব ভালো পড়াশোনা করো, উন্নতি করো। মা গাট্টু আর চিঙ্কিকে দেখে মনে মনে খুব খুশি হচ্ছিল। তখনই বাবা এসে বলে, থ্যাংক ইউ, তুমি দুই বাচ্চাকে কত ভালো সংস্কার দিয়েছো। এখন আপনারাও আমাদের প্রিয় খেলনা অর্ডার করতে পারেন www.kuntunkids.com থেকে। লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্রিপশন। বৃক্ষরোপণ পরিবেশ বিষয়ে গাট্টু আর চিঙ্কি খুব সচেতন হয়ে গেছে। তাই আজ গাট্টু আর চিঙ্কির বলাতে সোসাইটিতে বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে। এতে সোসাইটির সব বাচ্চারা একটা একটা করে গাছ লাগাচ্ছে। মা বাবা, আমরা আমের গাছ লাগাবো। মা, আমরা পেয়ারা গাছও লাগাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ গাট্টু চিঙ্কি, আমরা আম গাছও লাগাবো আর পেয়ারা গাছও লাগাবো, ঠিক আছে? তখনই ওইখানে বান্টি আসলো। গাট্টু, আমি তো ফুলের গাছ লাগাবো, আমার ফুল খুবই পছন্দ। গুড আইডিয়া বান্টি, সোসাইটি কি সুন্দর দেখাবে। আমিও ফুল গাছ লাগাবো বলে ভেবেছি। তারপর আর কি, গাট্টু আর চিঙ্কি আম গাছ লাগানোর জন্য ছোট্ট একটা গর্ত খুঁড়ল আর তার মধ্যে একটা আম গাছ লাগালো। চিঙ্কি তার উপরে মাটি ঢাললো আর গাট্টু জল দিল। এইভাবে আম গাছের বীজ লাগানো হলো। দেখো, আমার আমের গাছ তো লেগে গেল। এখন এটা বড় হলে আমরা মিষ্টি মিষ্টি ফল খাবো। গট্টু বাবা, গাছে ফল আসতে অনেক সময় লাগে, এত তাড়াতাড়ি থোড়ি ফল আসবে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। চলো না, এখন আমরা আমার পেয়ারা গাছ লাগাবো। আমি আমার গাছটা কোথায় লাগাই? এসো চিঙ্কি, নিজের গাছ এখানে লাগাও। গাট্টু আর চিঙ্কি একসাথে চিঙ্কির পেয়ারা গাছ লাগানোর জন্য গর্ত খুঁড়ল আর এইভাবে গর্তর মধ্যে গাছ লাগালো। তার মধ্যে মাটি দিয়ে গাছে জল দিল। এইভাবে সব বাচ্চারা একসাথে সোসাইটির গার্ডেনে ট্রি প্লান্টেশন করলো। সব বাচ্চাদের মা বাবারা বাড়ি চলে গেল। বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলল। গাছ পরিবেশের জন্য খুবই ভালো হয়, পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য গাছ দরকার। তাই তাহলে তো আমাদের আরো গাছ লাগানো উচিত। চিঙ্কি, তুমি জানো ফুল গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় আর খুব তাড়াতাড়ি ফুলও এসে যায়। আরে বাহ, এটা তো ভালো কথা। আমার পেয়ারা গাছও তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে আর আমি টক মিষ্টি পেয়ারা খাবো। হ্যাঁ, আমার আমের গাছটা খুব শিগগিরই বড় হয়ে যাবে। আমি একে প্রত্যেকদিন জল দেব যাতে বড় হয়ে যাক। দেখো, আমি আমার ফুলের গাছ লাগিয়েছি। আমার ফুল আমি তোমাদের সকলকে দেব, কিন্তু আমাকে মিষ্টি মিষ্টি ফলও খাওয়াবে।
হ্যাঁ বান্টি নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি আমার গাছকে জল দেবে, তাহলে আমি তোমাকে ফল দেব। সবাই হেসে ফেলল। চিঙ্কি নিজের লাগানো গাছের সাথে কথা বলতে শুরু করলো। আমার সোনা গাছ, তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও, আমি বড় গাছ দেখতে চাই আর টক মিষ্টি ফল খেতে চাই। গাট্টু আর চিঙ্কি বাড়ি চলে গেল আর ডিনার করার পরে দুজনে ঘুমোতে চলে গেল। আমার মনে হয় আমাদের গিয়ে দেখা উচিত, গাছটা আবার বড় হয়ে যায়নি তো? আরে গাট্টু না, বাবা বলেছিল এত তাড়াতাড়ি গাছ বড় হয় না। গাট্টু আর চিঙ্কি শুয়ে পড়ল। পরের দিন চিঙ্কি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আর চিঙ্কি সোসাইটির গার্ডেনে নিচের গাছ দেখতে গেল। চিঙ্কি দেখে একদম হয়রান হয়ে গেল। চিঙ্কির গাছ বড় হয়ে গিয়েছিল আর একদম তাজা ফল গাছ থেকে ঝুলছিল। এত বড় গাছ, কিন্তু বাবা তো বলেছিল গাছ এত তাড়াতাড়ি বড় হয় না। তখনই চিঙ্কি একটা আওয়াজ শুনল। চিঙ্কি, আমি বড় হয়ে গেছি, তোমাকে এখন আমার অনেক বেশি খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমি তোমার সবসময় খেয়াল রাখবো, আমি জল নিয়ে আসছি। চিঙ্কি দৌড়ে গেল আর জলের বালতি নিয়ে আসলো। কিন্তু এ কি, চিঙ্কির পেয়ারা গাছে অনেকগুলো বাঁদর ঝুলছিল আর লাফিয়ে লাফিয়ে চিঙ্কির পেয়ারাগুলো খাচ্ছিল। আরে না, এ কি, বাঁদর কোথা থেকে এলো? চিঙ্কি কাঁদতে শুরু করলো আর কিছুক্ষণের মধ্যে বাঁদররা সব গাছের ফল খেয়ে নিল আর তাজা ফল খেয়ে ফেললো। তারপর চিঙ্কিকে বলল, চিঙ্কি দেখো, তোমার সব ফল বাঁদর খেয়ে গেল। কিন্তু ফল তো আমার খাবার ছিল, আমি একটাও পেলাম না। তারপর চিঙ্কি আরো কাঁদতে শুরু করলো। মা, আমার ফল চাই। ওঠো মা চিঙ্কি, কি হলো, উঠে পড়ো বাবা। মা চিঙ্কিকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ওঠাচ্ছিল। চিঙ্কি নিজের চোখ খুলল। আরে না, আমি তো স্বপ্ন দেখছিলাম। তখনই চিঙ্কি মাকে জড়িয়ে ধরলো। কি হলো চিঙ্কি মা, কি ধরনের স্বপ্ন দেখেছো? মাম্মি, আমি স্বপ্নে দেখলাম কি বাঁদর আমার সব ফল একদম খেয়ে ফেলেছে আর আমি একটাও পেলাম না। তখন বাবাও ঘরে এলো। কি হলো চিঙ্কির? মা পুরো কথা বাবাকে জানালো। চিঙ্কি স্বপ্ন দেখেছে যে ও সব পেয়ারা বাঁদর খেয়েছে। শুধু এতটুকু? চলো খাবার খাই। গাট্টু চিঙ্কি ব্রেকফাস্ট করার জন্য টেবিলে আসলো। বাবা দেখছিল যে চিঙ্কির মুখটা শুকিয়ে গেছিল। মা চিঙ্কি, আমি তোমাকে কি বলেছিলাম, গাছ এত তাড়াতাড়ি বড় হয় না, আর যদি বাঁদররা ফল খেয়ে নিয়েছে তো তাতে কি হলো? গাছ তো অন্যদের জন্যই লাগানো হয়। কিন্তু বাবা, ট্রি প্ল্যান্টেশন সোসাইটি আমরা বানালাম, গাছে জলও আমরা দিলাম, ফল অন্য কেউ খেয়ে গেলে তো খারাপ লাগবে না? তখনই মা গ্রাম থেকে ঠাকুমার পাঠানো আমের আচার নিয়ে এলো। মা গাট্টু চিঙ্কি আর বাবাকে গরম গরম রুটির সাথে আচার দিল। বাবা, গাট্টু আর চিঙ্কি ঝাল টকটক আমের আচার খেলো আর চিঙ্কির মুখও চকচকে হয়ে গেল। বা মা, আচার তো কি চটপটে খেতে। আমের আচারটা তো খুবই টেস্টি, দিদাকে বলে আরো নিয়ে আসতে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাচ্চারা, আমি ঠাকুমাকে নিশ্চয়ই জানাবো। গাট্টু চিঙ্কি, আমাকে এটা বলো, আচারটা কি দিয়ে তৈরি? বাবা, আচার তো আম থেকে তৈরি হয়েছে না? তো আচ্ছা চিঙ্কি, এটা বলো, এই আচারের জন্য যে আমটা ব্যবহার হয়েছে সেই গাছটা কি তুমি লাগিয়েছিলে, না তুমি সেই গাছগুলোতে জল দিয়েছিলে? না বাবা, আমি তো জানিও না যে আম গাছগুলো কোথায় লাগানো হয়েছে, তাহলে আমি জল কি করে ঢালবো? একদম ঠিক বললে মা। তেমনি তোমার লাগানো গাছ থেকে যদি অন্য কেউ ফল খায় তাহলে তোমার মন খারাপ করা উচিত নয়। তোমার মনে আছে যখন আমরা গ্রামে গেছিলাম, আমাদের বাড়ির পাশে কত বড় বড় গাছ ছিল, যেটা বড় হতে অনেক সময় লাগে, আর অনেক বছর আগে সেই সব গাছ লাগানো হয়েছিল, তাই তো আমরা সেই রস ভরা ফলের স্বাদ নিতে পারি। গাট্টু আর চিঙ্কি মন দিয়ে বাবার কথা শুনছিল। এরপর মা বলল, এতটুকুই না, আমাদের পূর্বপুরুষরা গাছ লাগিয়ে তাই তো আমরা ভালোভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। আর এর পরের প্রজন্মকে যদি সুস্থভাবে থাকতে হয় তাহলে আমাদের আরো বৃক্ষরোপণ করতে হবে, যার থেকে পরের প্রজন্ম পরিবেশের সুঠল তাপমাত্রা পেতে পারে। হ্যাঁ বাবা মা, আমি খুব ভালো করে বুঝে গেছি। সোসাইটির সেই গাছগুলোকেও অনেক বছর আগেই লাগানো হয়ে থাকবে, তবেই আমরা দোলনা বেঁধে সেইখানে দোলনায় দুলতে পারি, আর ছায়াও পাই আমরা সেইখানে। চলো, গাট্টু তো বুঝে গেল, কিন্তু চিঙ্কি তুমি বুঝতে পারলে কি না? একদম বুঝে গেছি বাবা।
গট্টু দেখ না কত অর্ডারস আছে। তো কি হলো, বার্গার হয়ে গেল কেক, গাট্টু বানায় বিনা ব্রেক। ফুড এক্সপ্রেস, অর্ডারস হলে রাইট, কয়েন্স পাবে ডে আর নাইট। লিংক আছে ডেসক্রিপশনে। তাড়াতাড়ি গিয়ে পুনটুন কিডস গেম ডাউনলোড করো আর এনজয় করো। দাদার বিয়ে। একদিন গট্টু চিংকি স্কুল থেকে ফেরে আর দেখে যে ওদের কাকু ঘরে এসেছে আর বাবার সাথে লিভিং রুমে বসে গল্প করছে। গট্টু চিংকি ওনাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। আরে কাকু, তুমি কখন এলে? তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আমারও কাকু, তোমার সঙ্গে কি গোলু দাদা আসেনি? গট্টু চিংকি, না না, আজকে তোমাদের প্রিয় গোলু দাদা আসেনি, কিন্তু আমি ওনার বিয়ের কার্ড এনেছি। এই কথা শুনে গট্টু চিংকির খুব আনন্দ হয় আর ওরা একসাথে বলে ওঠে, গোলু দাদার বিয়ের কার্ড। গট্টু আর চিংকিকে এত খুশি দেখে বাবা আর কাকু জোরে হাসতে লাগে। তখনই মা সেখানে চা আর স্ন্যাক্স নিয়ে আসে। হ্যাঁ গট্টু চিংকি, আমরা সবাই যাব গোলু দাদার বিয়েতে, কিন্তু তার আগে তাড়াতাড়ি যা, হাত পা ধুয়ে জামা কাপড় বদলে নে, তারপর আয়। গট্টু চিংকি তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে কাপড় বদলে আসে আর একসাথে বসে স্ন্যাক্স এনজয় করতে লাগে। তারপরে কাকু হঠাৎ যেতে লাগে। কাকু, আপনি এত তাড়াতাড়ি কেন যাচ্ছেন? বাবা, আমাকে বিয়ের অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে, এখন আমি আসি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আর কাকু এটা বলে সেখান থেকে চলে যায়। আর গট্টু চিংকি সঙ্গে সঙ্গে রুমে গিয়ে নিজের আলমারি খুলে বসে, নিজেদের জামা কাপড় এদিক ওদিক রাখতে লাগে। তখনই সেখানে মা চলে আসে। আরে গট্টু চিংকি, কি করছিস তোরা? জামা কাপড় এদিক ওদিক রাখছিস কেন? মা, আমার ব্লু শেরওয়ানি কোথায় গেল? আমি পাচ্ছি না। এখন গোলু দাদার বিয়েতে কি পরবো? হ্যাঁ মা, আর আমার সেই পিঙ্ক ড্রেসও পাচ্ছি না। ওটা কি সুন্দর ছিল, বিয়েতে তো ওটাই পরবো আমি, তাও সেই পিঙ্ক হেয়ার ব্যান্ড পরে। আরে গট্টু চিংকি, বিয়ে তো এখনো অনেক দেরি। এখন তাড়াতাড়ি সব জামা কাপড় গুছিয়ে আলমারিতে রাখ, আর চিন্তা করিস না, বিয়ের আগে আগেই আমি সব জামা কাপড় বের করে ড্রাই ক্লিন করে তোদের হাতে দিয়ে দেব, ঠিক আছে? ঠিক আছে মা, কাপড় জামা ভালো করে রেখে দিচ্ছি। তারপর গট্টু চিংকি সেই বিয়ের জন্য অধীর অপেক্ষা করতে লাগে। আর দেখতে দেখতে বিয়ের তারিখও চলে আসে। বিয়ের দিন গট্টু চিংকি মা বাবার সঙ্গে সেজে গুজে কাকুর বাড়ি পৌঁছে যায়। গোলু দাদাকে দেখে ওরা দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। গোলু দাদা, দেখো আমরা এসে গেছি, তোমার বিয়েতে খুব মজা আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ গোলু দাদা, তোমাকে বিয়ের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। হ্যাঁ দাদা, কংগ্রাচুলেশনস। থ্যাংক ইউ গট্টু চিংকি। তোমরা কি জানো, আমি তোমাদেরই অপেক্ষা করছিলাম। আর যখন বরযাত্রী বের হবে, তুমি লোকেদের আগে গিয়ে খুব নেচো। ওকে গট্টু চিংকি? হ্যাঁ হ্যাঁ গোলু দাদা, একদম। তখনই পেছন থেকে কাকা বাবু আসেন। আর গট্টু চিংকি, তোমাদেরকে তো গোলু দাদার জুতো চুরির হাত থেকে বাঁচাতে হবে, বুঝলে? হ্যাঁ কাকু, আমরা ভালো করে বুঝে গেছি। সবাই এটা শুনে হাসতে লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলের বাড়ি বেরিয়ে যায় আর গট্টু চিংকি সবার আগে গিয়ে খুব নাচে। ওদের দেখে মা বাবা আর কাকু কাকিমাও খুব নাচে। তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলে মণ্ডপে পৌঁছায়। আর যখনই বিয়ে শুরু হয়, গট্টু চিংকি একদম গোলু দাদার পাশে গিয়ে বসে পড়ে আর জুতো একদম সামলে নিজের কাছে রেখে নেয়। মেয়ের তরফ থেকেও দুটো মেয়ে, মীরা আর শিবি, জুতো নেওয়ার চেষ্টায় ছিল। গট্টু শোন, এভাবে বসে থাকলে হবে না, আমাদের কিছু করতে হবে যাতে গোলু দাদার জুতো বাঁচানো যায়, বুঝলি? চ আমার সাথে বাথরুমে চ। চিংকি, এই জুতোগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ওয়াশরুমে কি করে? চ না গট্টু, তারপর গেলে তো বোঝাবো তোকে। গট্টু তারপর চিংকির সাথে ওয়াশরুম চলে যায় আর জুতো সেখানেই রেখে দেয়। চিংকি, আমরা এখানে কেন এসেছি? ওরা তো জুতো চুরি অনেক সহজভাবে করে নেবে। আরে গট্টু, এটাই তো আমার প্ল্যান। আমরা মীরা আর শিবিকে জুতো চুরি করতে দেব আর এখান থেকে লুকিয়ে দেখবো যে ওরা সেই জুতোটা লুকিয়ে কোথায় রেখেছে, বুঝলি? ও চিংকি, এইটা তো খুব ভালো আইডিয়া। তারপর আর কি, গট্টু চিংকি লুকিয়ে লুকিয়ে মীরা আর শিবিকে দেখতে লাগে। ওরা দুজন জুতো চুরি করে একটা ফুলের বাস্কেটে রেখে দেয়। বিয়ের পর যখন ওরা গোলু দাদার কাছে টাকা চাইতে যায় জুতোর জন্য, তখন গট্টু চিংকি হাসতে লাগে
গাট্টু চিঙ্কি তোমরা হাসছো কেন? তোমাদের তো জুতো চুরি হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর ছিল না? গোলু দাদা, তোমার জুতো চুরি হয়নি, ওইটা তো আমার কাছে আছে। এটা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। এটা কি বলছো গাট্টু? আমরা তো চুরি করেছি আর সেটাকে লুকিয়েও রেখেছি, সম্ভব নয়। হ্যাঁ মীরা আর শিবি, তোমরা জুতো চুরি করে যেখানে রেখেছিলে আমরা সেখান থেকে জুতো আগেই চুরি করে নিয়েছি আর এখন জুতো আমাদের কাছে। এটা শুনে সবাই জোরে জোরে হাসতে লাগে। আরে বাহ গাট্টু চিঙ্কি, তোরা দুজন তো সত্যি মাথা খাটিয়ে কাজ করেছিস, দারুণ। সত্যি গাট্টু চিঙ্কি, আজ তো তোদের জন্য আমাদের দারুণ মজা হলো। হ্যাঁ তোরা দুজন তো খুব স্মার্ট। আমাদেরও খুব মজা আসলো মীরা, শিবি। জুতো চুরি আর বিয়ের বাকি সব কর্মকাণ্ড শেষ হয়ে যখন সবাই নিজের নিজের ঘরে যাবে, তখন গাট্টু চিঙ্কির চোখ খাবার স্টলের দিকে যায়। গোলু দাদা, অনেকগুলো খাবার এখনো বেঁচে আছে, এর কি হবে? এখন তো এইসব খাবারগুলো আমাদের ঘরেই যাবে মনে হয়, কিন্তু বাকিগুলো ফেলাই হবে। গোলু দাদা, এর চেয়ে ভালো তো এটা আমরা গরিবে ভাগ করে দিই। আমার স্কুলের টিচার বলেছিল যে আমাদের বিয়েতে যত খাবার দাবার বেঁচে যায় সেগুলো আমাদের গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত, কারণ ওটা ওদের দরকার। ঠিক বললে চিঙ্কি, আমাদের ঘরের পেছনে যারা দরকারে থাকে তাদেরকে এই খাবার খাওয়ানো যেতে পারে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? হ্যাঁ দাদা, নিশ্চয়ই, আমরা নিশ্চয়ই যাব তোমার সঙ্গে। হ্যাঁ দাদা, আমিও যাব। পরের দিন গোলু দাদা গাট্টু চিঙ্কির সাথে গিয়ে সেই সব খাবার গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। আর এভাবে গাট্টু চিঙ্কি নিজের গোলু দাদার বিয়ে এনজয় করে। ওপেন বাস রাইড। বেশ সকাল সকাল ছিল আর গাট্টু চিঙ্কি মার ডাকার আগেই উঠে পড়েছিল আর স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। তারপর সবাই ব্রেকফাস্ট করতে টেবিলে বসে। আরে গাট্টু চিঙ্কি, তোমরা তো আজকে পুরো টাইমলি রেডি হয়ে গেছো, কি ব্যাপার হয়েছে? হ্যাঁ বাবা, আজ আমাদের স্কুল আমাদের ক্লাসকে ওপেন বাস রাইডে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তো খুব এক্সাইটেড। হ্যাঁ বাবা, আজকে খুব মজা হবে। তুমি জানো, সেই বাসের উপরের ভাগটা পুরো ওপেন থাকে, আমি শুনেছি আমার বন্ধুদের থেকে। হ্যাঁ গাট্টু, আর কি, ওপেন বাসের তো তাই মানে হয়। হ্যাঁ বাবা, তুমি না আমাদের তাড়াতাড়ি স্কুলে ছেড়ে দাও, আমি তো আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। আচ্ছা আচ্ছা, তোরা আগে নিজের ব্রেকফাস্টটা তো কমপ্লিট করে নে, আর আমি তোদের দুজনের টিফিনের জন্য তোদের ফেভারিট চকলেট চিপস কুকি প্যাক করে দিয়েছি। আরে বাহ, এটা তো দারুণ। তুমি গুড্ডির জন্যও রেখেছো তো? হ্যাঁ মা, আর বান্টির জন্যে? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের জন্য। এখন তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্টটা তো শেষ কর, স্কুলে যেতে হবে তো, আর বাবা স্কুলে পৌঁছে দেবে, না হলে লেট হয়ে যাবি। ব্রেকফাস্ট হয়ে যাওয়ার পর বাবা দুজনকেই স্কুলের গেটে ছেড়ে আসে, আর স্কুল গেটে গাট্টু চিঙ্কির টিচার আর ফ্রেন্ডসরা দাঁড়িয়েছিল। সবাই একসাথে বাসের ওয়েট করছে। তারপর গাট্টু চিঙ্কি তাড়াতাড়ি বাবাকে বাই করে আর তাড়াতাড়ি গুড্ডি আর বান্টির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। চিঙ্কি, তোদের আজকে এত লেট হলো কেন? যদি বাস চলে যেত? আরে গুড্ডি, কালকে তো এক্সাইটমেন্টে আমার ঘুমিয়ে আসছিল না। সকালেও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি, কিন্তু মা আমাদের ফেভারিট চকলেট চিপস কুকি বানাচ্ছিল, ওতেই লেট হয়ে গেল। আরে বাহ, কুকিজ! তুমি জানো আমার মা তোমাদের জন্য স্যান্ডউইচ পাঠিয়েছে। আর আমার মা অনেক অনেক ফল পাঠিয়েছে। চিঙ্কি, পুনটুন কিডস গেমস এখন লঞ্চ হয়ে গেছে। আমিও খেলবো এখনই। তাড়াতাড়ি প্লে স্টোরে যাও আর পুনটুন কিডস গেমস ডাউনলোড করো। আমিও ডাউনলোড করছি, তোমরাও ডাউনলোড করো আর ফান শুরু করো। লিংক ডেসক্রিপশনে আছে। আর তখনই সেখানে বাস চলে আসে। বাস থেকে ড্রাইভার কাকু নেমে আসে আর সবাইকে হ্যালো বলে ইনস্ট্রাকশন দিতে লাগে। বাচ্চারা, বাসে বসার পরে যখন বাস চলতে শুরু করবে তখন কেউ দাঁড়াবে না কিংবা হাতও বাইরে বের করবে না। আর আপনারা তখনই লাঞ্চ করবেন যখন লাঞ্চ টাইমে আমরা দাঁড়াবো কোথাও। কোনো বাচ্চা মাঝখানে টিফিন খুলবে না, আর হ্যাঁ, না কোনো রকমের বদমাশি করবে। ওকে? ওকে আঙ্কেল। সব বাচ্চারা বাসে বসে পড়ে আর ওদের ট্রিপ শুরু হয়ে যায়। বাচ্চারা, আজকের এই ওপেন বাস রাইডে আমি তোমাদের গাইড, আর আমি বলতে বলতে যাব যে আজকে আমরা কোন কোন জায়গা দিয়ে ঘুরছি আর বাস কোন রুট ফলো করে এগিয়ে যাচ্ছে।
আমার সব কথা তোমরা মন দিয়ে শুনো, তবেই কিন্তু এই ট্রিপটার আসল মজা পাবে। ওকে বাচ্চারা? ইয়েস ম্যাম। বাচ্চারা, আজকে আমরা প্রথম দেখব হাজি আলী দরগা। বাচ্চারা, এই হাজি আলী দরগা হলো আলী সাহাব বুখারীর টম্ব। উনি উজবেকিস্তানের একজন সুফি সেন্ট ছিলেন। তোমরা কি জানো যে এই দরগাতে অনেক ফিল্মের শুটিংও হয়েছে? আর এই দরগা 1431 সালে বানানো হয়েছিল। তার মানে এই দরগা 592 সাল আগে বানানো হয়েছিল। এই 500 বছর পুরনো? হ্যাঁ বাচ্চারা, বাস তারপর এগিয়ে যায়। এবার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এরকম চপাটির দিকে। তাহলে কে বলবে আমাদের এই চপাটির ব্যাপারে? মোটামুটি তোমরা সবাই যাও, তাই না? ম্যাম ম্যাম প্লিজ এই চান্সটা গাট্টুকে দিন না, ও এই জায়গাটার প্রশংসা সব থেকে ভালো করবে। আচ্ছা, তাহলে গাট্টু তুই বল, আমরা সবাই শুনবো। ম্যাম, এইখানের ফুচকা পুরো মুম্বাইতে সব থেকে বেস্ট। পাভাজি আর কালাখাট্টা তো তার থেকেও বেশি টেস্টি। আর হ্যাঁ, এইখানে গণেশ বিসর্জন খুব বড় করে করা হয়। খুব ভালো গাট্টু, দারুণ ডেসক্রিপশন দিলি তুই। তো স্টুডেন্টস, তোমরা নিশ্চয়ই এই জায়গাটাকে খুব ভালো করে জানো, তাই না? বলি সি ফেস। হ্যাঁ ম্যাম, আমি নিজের বাবা মার সঙ্গে অনেকবার এখানে ঘুরতে এসেছি। আমিও। হ্যাঁ স্টুডেন্টস, এই জায়গাটা মুম্বাইয়ের সব থেকে সুন্দর জায়গা। আর ফ্যামিলির সাথে টাইম কাটানোর জন্য এই জায়গাটা একদম পারফেক্ট রয়েছে। আর অনেক সেলিব্রিটিসদের ঘরও এখানেই রয়েছে, কারণ এই লোকেশনটা খুব সুন্দর। কত মজা আসছে না চিঙ্কি? এই ভিউটা কত ভালো, আর আবহাওয়াও কত ভালো। হ্যাঁ রে গাট্টু, এরকম তো আমরা আগেও কত ঘুরতে বেরিয়েছি, কিন্তু ওপেন বাস রাইডের মজাটা তো একটু আলাদাই। স্টুডেন্টস, এবার আমরা সিদ্ধিবিনায়ক টেম্পলের সামনে আছি। সবাই নমস্কার করে নাও। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এই মন্দির মুম্বাইয়ের সব থেকে ফেমাস মন্দির, আর দেশ বিদেশ থেকে হাজারো লোক আসে এখানে দর্শন করতে। হ্যাঁ, আমার বাবা বলে যে এখানে টিউসডেতে প্রচুর ভিড় হয়। একদম ঠিক হরি। স্টুডেন্টস, এটা আমাদের হাইকোর্ট। তোমরা কি জানো যে এখানে কি হয়? ইয়েস ম্যাম, কোর্ট আমাদের জাস্টিস দেয়। ইয়েস হ্যারি, কারেক্ট। স্টুডেন্টস, হাই কোর্ট অফ বম্বে ইন্ডিয়ার ওল্ডেস্ট হাই কোর্টসের মধ্যে একটা। এটা ব্রিটিশের টাইমে বানানো হয়েছিল, বুঝলে? ইয়েস ম্যাম। স্টুডেন্টস, এবার আমরা এসে গেছি গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে। সব বাচ্চারা এক্সাইটেড হয়ে সিটে বসে দেখতে লাগে। স্টুডেন্টস, তোমরা নিশ্চয়ই নিজের জিকে ক্লাসের বইতে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই পড়েছো, তাই না? পড়েছো তো? ইয়েস ম্যাম। তাহলে বলো যে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া কবে বানানো হয়েছিল, আর এটাকে কেন বানানো হয়েছিল? চিঙ্কি, তুমি বলো। টিচার, এটা 1911-এ বানানো। ভেরি গুড। গুড্ডি, এবার তুমি বলো যে এটা কেন বানানো হয়েছিল। টিচার, যখন ইংল্যান্ড এম্পায়ার জর্জ ভি ভারতে এসেছিল, তখন ওনাকে স্বাগত জানাতে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া বানানো হয়েছিল। ভেরি গুড গুড্ডি। তো স্টুডেন্টস, এর সাথেই আমাদের আজকের সফর শেষ হচ্ছে, আর এবার আমরা আমাদের স্কুলে ফেরত যাব। ততক্ষণ তোমরা সবাই আমাকে এক এক করে জানাবে যে আজকের রাইডে তোমাদের ফেভারিট পার্ট কোনটা ছিল। ম্যাম, আমার সব থেকে ভালো ওয়ার্লি সি প্লেস লাগলো, তার ভিউ কত ভালো ছিল। হ্যাঁ ম্যাম, আমারও। ম্যাম, আমার ফেভারিট জায়গা তো চৌপাটি ছিল, জায়গা দেখে খেতে ইচ্ছা করে গেল। তাহলে চিঙ্কি আর হরি, তোমাদের ফেভারিট পার্ট কোনটা ছিল? ম্যাম, আমি তো এইসব লোকেশনে অনেক আগেই ঘুরে নিয়েছি, তাই আমার ফেভারিট পার্ট ছিল এই ওপেন বাসে যাত্রা করা, কারণ এমন মজা তো আগে আসেনি। ও গুড গুড। আমি খুব খুশি যে তোমরা সবাই এই ওপেন বাস রাইড এনজয় করেছো। আর এর সাথে বাচ্চাদের ওপেন বাস রাইড শেষ হয়ে আসে, আর সবার প্যারেন্টস ওদের পিক করতে আসে। গাট্টু আর চিঙ্কি তার বাবাকে পুরো ট্রিপের ব্যাপারে বলতে বলতে বাড়ি যায়। এখন আপনারাও আমাদের প্রিয় খেলনা অর্ডার করতে পারেন www.puntunkids.com থেকে। লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্রিপশন। টুনটুন কিট থেকে পার্সেল এসেছে। আরে, পার্সেল এসে গেছে?
কিরে জাগে দেখ তো কি আছে তোদের জন্য। বাহ মা, এতে তো অনেক প্রোডাক্টস আছে। এই ফিশিং ফানটা কি দেখো। তোদেরকে যেই লেটারটা আমি বলবো সেটা ফিশিং রড দিয়ে তুলে আমাকে দেখাতে হবে। ওয়াও, এবার আমরা ফিশিং করতে করতে লেটার শিখবো। এই দেখ, একে ফ্রিস্কি ফিঙ্গার বলে। এর সাহায্যে তোদের চোখ আর হাতের কোঅর্ডিনেশন খুব ভালো হয়ে যাবে। এই নিলেস, আর এর মধ্যে এক এক করে বিডস ভরার চেষ্টা কর। মা, এটা সত্যি কুল গিফট। কত প্রোডাক্টস আছে এখানে। আমার খুব ভালো লাগছে। এটা কোন বক্স? এটা পন্টুন কিডসের লার্নিং বক্স, যেটা আমরা নিয়ে এসেছি নার্সারি, জুনিয়র কেজি আর সিনিয়র কেজির বাচ্চাদের জন্য। যদি আপনারাও এই বক্স অর্ডার করতে চান তাহলে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিংকে ক্লিক করুন অথবা নিচে দেওয়া নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ বা কল করুন। এখন আপনারাও আমাদের প্রিয় খেলনা অর্ডার করতে পারেন www.puntunkids.com থেকে। লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্রিপশন। গট্টু চিঙ্কি খেললো খো খো। গট্টু চিঙ্কি আর ওর বন্ধুরা মিলে পার্কে খেলাধুলো করছিল। কিছুক্ষণ পরে সবাই হাঁপিয়ে ওঠে। ওহো, এখন আমি গেম খেলে বোর হয়ে গেছি গাট্টু, চলো না কিছু অন্য খেলি। হ্যাঁ, বোর তো আমিও হয়ে গেছি গেম থেকে। চলো কি খেলা হোক? চোর পুলিশ খেলবি? আরে না, সেইটা নয়, অন্য কিছু বলো। তাহলে তুই কিছু বল না বান্টি। এক কাজ করা হোক, চলো খো খো খেলা হোক। হ্যাঁ, খো খো, এইটা তো নতুন লাগছে, কিন্তু আমরা তো এই রুলস জানি না বান্টি। কোনো ব্যাপার না, আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে অন্য বাচ্চাদেরকে আমাদের নিয়ে আসতে হবে, কারণ খোখোর জন্য 12টা প্লেয়ার হওয়া দরকার। তারপর গট্টু চিঙ্কি আর বান্টি গুড্ডি মিলে কলোনির বাকি বাচ্চাদেরও ডেকে আনে। তারপর সব বাচ্চারা একটা সার্কেল বানিয়ে বসে পড়ে। বান্টি, সবাই এসে গেছে, এখন গেমের রুল বলে দাও না। ওকে, দেখো গাট্টু, আমরা টোটাল 12 জন, আমাদের 2টো টিম বানাতে হবে, আর প্রত্যেক টিমে 6টা লোক হবে। চলো তাড়াতাড়ি 2টো টিম বানাই। ওকে। এটা বলে গট্টু 6 জন বাচ্চাকে নিয়ে নিজের একটা টিম বানিয়ে নেয়। চিঙ্কি ওদিকে অন্য টিমে চলে যায়। তখনই একটা বাচ্চা বলে, যে টিম তো তৈরি হয়ে গেল, এরপর কি? বান্টি গট্টু টিমে ছিল। ও বলে, ভাই, আমাদের মধ্যে একজন ডিফেন্ডার হবে আর একজন চেজার। এক টিম একজনকে ধরবে আর অন্য টিমদেরকে দৌড়তে হবে। আমি তো কিচ্ছু বুঝলাম না বান্টি। বান্টি নিজের পকেট থেকে চক বের করে আর গ্রাউন্ডে লম্বা একটা সোজা দাগ টানে, যা দুটো এন্ডে একটা একটা স্টিক বসিয়ে দেয়। এক কাজ করা হোক, প্রথমে আমার টিম মানে আমার আর গট্টুর টিম চেজার হবে। আমি যেমন বলছি সবাই ওই পজিশনেই বসে পড়ো। বান্টি তারপর নিজের টিম মেম্বারদের গ্রাউন্ডে টানা দাগের ওপর বসিয়ে দেয়। আমরা এমন কেন বসেছি বান্টি? আগে কি দেখো গট্টু, অন্য যে টিম আছে ওর থেকে 2 জন আসবে। ওরা গ্রাউন্ডে এইদিকে ওইদিকে পালাবে, আমাদেরকে ধরতে হবে। ওরা এই লাইন ক্রস করে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের এই লাইন ক্রস করা বারণ। যদি আমরা করি তাহলে আমরা আউট হয়ে যাব। আর যখন আমি তোমাকে এসে পেছন থেকে প্যাট করে বলে দেব খো, ঠিক সেই সময় তোমাকে উঠে ওদেরকে ধরতে হবে, সিম্পল। ও, আমি এখন একটু একটু বুঝছি, চলো খেলা শুরু করি। ওকে। চিঙ্কির টিম থেকে চিঙ্কি, গুড্ডি আর হারিয়ে আসে, আর গট্টু লাইনের এন্ডে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন বান্টি গট্টুকে বলে, আমি এখানে বসছি গট্টু, তোমাকে চিঙ্কির টিমকে ধরে আউট করতে হবে। তুমি মাঝখানে আমাদের হেল্প নিতে পারবে খো বলে। ও ওকে বান্টি, চলো শুরু করি। গট্টু দৌড়াতে লাগে আর চিঙ্কির টিম মেম্বারসকে ধরার জন্য দৌড়তে লাগে। বান্টি খো। বান্টি দৌড়ায় আর অমনি গুড্ডিকে ধরে ফেলে। গুড্ডি আউট হয়ে যায়। এইভাবে চিঙ্কির টিমের এক একজন ধীরে ধীরে ধরা পড়ে যায়। আরে আমরা সবাই ধরা পড়লাম, কিন্তু কি মজা হলো। এরপর কি করবো বান্টি? তোমরা কি জিতে গেছো? আরে না চিঙ্কি, আমি গেম স্টার্ট হওয়ার পরে ওয়াচের মধ্যে টাইমার লাগিয়েছিলাম। তোমার টিমকে পুরোপুরি আউট করার জন্য আমাদের টিমকে 15 মিনিট সময় লাগলো।
এখন যদি আমাদের বাঁচার আছে তাহলে 15 মিনিটের বেশি আমাদের পুরো টিমকে আমাদের ডিফেন্ড করতে হবে। মানে কি বান্টি, আমরা এখন পালাবো আর চিঙ্কির টিম আমাদেরকে ধরবে। হ্যাঁ, এখন আমাদের পজিশন ঠিক উল্টো হয়ে যাবে গাট্টু। আমাদেরকে জেতার জন্য ঠিক 15 মিনিটের বেশি আমাদেরকে ডিফেন্ড করতে হবে। কিন্তু বান্টি, তোকে জিততে থরি দেবো আমি। দেখিস তোরা 15 মিনিট কি 2 মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখবো, চলো তাড়াতাড়ি শুরু করো। এইবার চিঙ্কির টিম বসে পড়ে আর চিঙ্কি লাইনের একটা এন্ডে দাঁড়িয়ে পড়ে। আয় আয় গাট্টু টিম, তোদের সবাইকে আমি হারিয়ে দেব। গাট্টু, আমাদেরকে বেশি সময় অবধি বাঁচতে হবে, এইটাই শুধু আমাদের গোল হবে। ওকে বান্টি, আমরা এটা করতে পারবো। তারপর আর কি, গাট্টু, বান্টি আর ওদের টিমের আরেকজন মেম্বার মাঠে চলে আসে আর চিঙ্কি ওকে ধরার চেষ্টা করতে লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিঙ্কি গাট্টুর টিমের সবাইকে ধরে আউট করে দেয়। আরে বান্টি, তাড়াতাড়ি বল, আমাদের টিম তোদের টিমকে কত মিনিটে হারালো, তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, বলে দাও বান্টি যে এরা আউট হয়ে গেছে। আরে ওই গাট্টু, চিঙ্কি, আমি আরে বান্টি, ও মা, কি করছিস তুই? তাড়াতাড়ি বল না, কি হয়েছে? চিঙ্কি, এইবারে তো আমি টাইমে লাগাতে ভুলে গেছি। কি? সরি বন্ধুরা, আমি টাইমার লাগাতে ভুলে গেছি। আরে আমরা জানবো কি করে যে কে জিতলো? গাট্টু, এতে আবার জানার মতো কি আছে? অফকোর্স আমরাই জিতেছি। তোদের টিমকে আমরা কত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছি আর দেখ আউট করে দিয়েছি। না চিঙ্কি, আমার টিম জিতেছে, তোমার নয়। গাট্টু ঠিক বলছে, আমাদের টিম জিতেছে। এই কথায় সবাই লড়তে লাগে আর সেখানে সোসাইটির সেক্রেটারি কাকু সেখানে চলে আসে। বাচ্চারা, ঝগড়া করো না। আমি সেই বেঞ্চে বসে তোমাদের খেলা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম, আর আমি জানি যে কোন টিম জিতেছে। আচ্ছা কাকু, সেটা কি করে? কাকু, যদি আপনি জানেন কোন টিম জিতেছে তাড়াতাড়ি বলুন না। ধৈর্য ধরো বাচ্চারা, যখন গাট্টুর টিম খেলতে এসেছিল তখন আমি ফোনে টাইমার লাগিয়েছিলাম। গাট্টুর টিম আউট হতে 15 মিনিটের থেকে কম সময় লাগালো আর ওরা 12 মিনিটেই আউট হয়ে গেছে, আর তাই উইনার হলো চিঙ্কির টিম। এটা শুনে চিঙ্কি আর ওর টিমের মেম্বাররা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। দেখলি গাট্টু, আমরা জিতে গেছি। আর এভাবে সবাই একসাথে মিলে খোখো খেলতে লাগে আর একসাথে খুব এনজয় করে। আপনাদের যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো আমাদের ভিডিওকে লাইক করুন, কমেন্ট করুন আর সাবস্ক্রাইব